राधा कृष्ण सेवा पाबो एई अभिलाषी तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमो। जे तुम्हारा शरण लाय तारा वांछा पूर्ण होय। कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमो। मोरा अभिलाष विलास कुंज दियाबान नयन हेरिब सदा जुगल रूप राशि तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमो। ए निवेदन धरा सखीरानुगत कर सेवाधिकार दिए कर निज दासी तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमो। दीन कृष्ण दास कय ए जे नमोर हय। श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा जेन भासी तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमो। यानि कानि च पापानि प्रमाहात्यधिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्याधिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्याधिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण परमात्मा प्रणव। धन्यवाद माता। हरे कृष्ण। ମୋ ଭଏସ କ୍ଲିୟର ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ। ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ଆଉଟ ସେକ୍ସନ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରିପାରିନି। ଠିକ ଅଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଇସ୍କନ ବାଙ୍ଗାଲୋର ତରଫରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ
ହେଉଛି ଚତୁର୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଗୁଣତ୍ରୟ ବିଭାଗ ଯୋଗ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मायं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणा रघुनाथान्वितं तं सच्चिवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगुणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुता देवी प्रणमामि हरिप्रिये। निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे सर्वशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण समस्तଙ୍କୁ इस्कन मांगलोर तरफ आखिर में आप समस्त स्वागत जनाऊँ। हाँ हरे कृष्ण प्रभु स्लाइड देखा जाऊँ। आज्ञा प्रभु जी ଦେଖାଯାଉଛି। आज अध्याय हूँ गुणत्रय विभाग योग। तार अर्थ तीनोटी गुण आम पाखे अच्छी। से गुण कौट आसला आम जो भौतिक जगत को आसीचु आध्यात्मिक जगत छाड़ी ओरिजिनाली आम हेलु आध्यात्मिक जगतर लोक कृष्णकर वंशधर। कृष्ण कहते ममे वंश जीव लोके जीव भूत सनातन। जिते जीवंत संस्था अच्छा केवल मनीष नुहति मनीष पशु पक्षी कीट पतंग वृक्षलता जार भी जीवन अच्छे समस्त होती कृष्णकर वंशधर। माई स्पिरिचुअल फ्रैगमेंटाल पार्ट मोर गोटे आध्यात्मिक अंश। तो आम ओरिजिनाली कृष्ण लोकर मनीष आम घर है कौन से गोटे कारणवश आम भौतिक जगत को पढ़ा से भौतिक जगत को आसीचु आमको नाम दिखाई कंडीशन सोल। कंडीशन सोल अर्थ कौन ना आमको विभिन्न प्रकार कंडीशन दिखाई यही कंडीशन रे काम कर गोटे गछ से मनीष भाई चली पार ना कि गोटे चढ़ई से पानी बुड़ीक रही पार ना माछ पानी को छाड़ी रही पार ना मनीष हिसाब से आम आकाश में उड़ी पारू ना बहुत प्रकार कंडीशन आमको दिखाई आमको से आम हेलु कंडीशन सोल।
ଆଉ ଆମକୁ 3ଟି ଗୁଣ ଦିଆହେଇଛି ସେ ଗୁଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଯେମିତି ଜଣେ ଲୋକ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ସମାଜରେ ଥାଏ ସେ ଫ୍ରିଲି ଥାଏ, ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜେଲକୁ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତାକୁ ଜେଲର କିଛି ନୀତି ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡେ। ମନ ଇଚ୍ଛା ସେ ମାର୍କେଟ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ରହିବ। ତାକୁ କିଛି ଡ୍ରେସ ଦିଆହେଇଥିବ ତାକୁ ସେ ପିନ୍ଧିବ। ଜେଲର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ ଯଦି ବାହାରକୁ ଯାଏ ଜେଲର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯିବ, ତାକୁ ଗାଇଡ କରିକି ନିଆଯିବ, ପୁଣି ଆଣିକି ଛଡାଯିବ। ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୀତି ନିୟମ ତାକୁ ଆସିଯାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୀତି ନିୟମ ତା ପାଖକୁ ଆସିଯାଏ। ତ ଠିକ ସେମିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଆସିଛୁ ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୀତି ନିୟମ ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ଟିପିକାଲି ସେ ନୀତି ନିୟମ କଣ ନା 3ଟି ଗୁଣ, ସେଟା ହଉଛି ଗୁଣତ୍ରୟ ବିଭାଗ। କଣ ସେ 3ଟି ଗୁଣ ଆଉ ସେ ଗୁଣରେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡେ, ଆଉ ଭଗବାନ କଣ ଚାହାନ୍ତି, ଆମକୁ କୋଉ ଗୁଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଜି ପଢିବୁ ଗୁଣତ୍ରୟ ବିଭାଗ। ଏ 3ଟି ଯାକ ଗୁଣ ହେଲା ଭୌତିକ ଗୁଣ, ଯିଏକି ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତିର ଆସେ। ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତି ବି ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି, ନୋ ଡାଉଟ, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନୁହେଁ, ଭୌତିକ। ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ଏ 3 ଗୁଣରେ ମାୟା ଅଣ୍ଡରରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ, ପୁନର୍ବାର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଅତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉତ୍ତମ ସେହି ପରମ ଜ୍ଞାନ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଜାଣି ମୁନିମାନେ ଇହ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପରମ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଏବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଆହରଣ କରୁଛୁ ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବୁ ଆମ ଲାଇଫରେ। କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଅତି ଉନ୍ନତି ଜ୍ଞାନ। କାହିଁକି? ଏ ଜ୍ଞାନ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ। ଯଦି ବା ଏଥିରେ ଆମ ଲାଇଫ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଏଟା ଲିଙ୍କ ହେଇଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ, ତ ଏଟା ବି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ଯାଏ। କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଧାର କରି ବହୁତ ଲୋକ ସିଦ୍ଧି ପାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଏ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ଜାଣି ହବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସେଲ୍ଫ ରିୟଲାଇଜେସନ କରୁଛୁ, ଆତ୍ମତତ୍ଵ। ଆଉ ଆତ୍ମତତ୍ଵ ଭଗବାନଙ୍କ ତତ୍ଵ ଭିତରେ ବେଶୀ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆମେ ନିଜେ କିଏ? ଆମେ ହେଲୁ ଆତ୍ମା, ଆମେ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ଆମେ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଆମେ ହେଲୁ ଆତ୍ମା। ତ ଆତ୍ମା ଆଉ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭଲି ବେଶୀ ଡିଫରେନ୍ସ ସେମ୍। ଆମେ ବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ, ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ, ତେଣୁ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭଲି କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଯାଉଛୁ, ସେମ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ପରମାତ୍ମା, ହେଲେ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ। ଭଗବାନ ହେଲେ ବିଭୁ ଆତ୍ମା, ଆମେ ହଉଛୁ ଅଣୁ ଆତ୍ମା। ଭଗବାନ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବେ, ଆମେ ବହୁତ କମ ଜିନିଷ କରିପାରିବେ, ହେଲା difference। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ମୋ ସହିତ ଏକତ୍ವ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି କାଳରେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ଲାଭ କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ପ୍ରଳୟ କାଳରେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୁଅନ୍ତି। ତ ତାର ଅର୍ଥ ଏଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଆମେ ବହୁତ ଲୋକ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ। ତ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଅଛୁ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ଯୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ ହଉ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକ ହଉ। କାହିଁକି ନା ଅଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅଲରେଡି ଦେଖି ସାରିଛୁ, ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ କହୁଛୁ ଏ ତ ଭୌତିକ ଜଗତ। କାହିଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆ ବ୍ରହ୍ମ ଭୁବନା ଲୋକେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନର୍ଜନ ମମୋପେତ୍ୟ ଦୁଃଖାନ୍ତେୟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାତାଳ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ 14ଟି ଲୋକ ଅଛି, ସେଥିରେ ଯୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଲେ ବି ଆମର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଅଛି, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମୋର ବାସସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚେ, ମୋର ବାସସ୍ଥାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ। ଯିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଥରେ ପହଞ୍ଚେ ତାର ଆଉ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ବହୁତ ଲୋକ ମୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଉ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ସର୍ବୟୋନିଷୁ କୌନ୍ତେୟ ମୂର୍ତ୍ତୟ ସମ୍ଭବନ୍ତି ୟଃ ତେଷାଂ ବ୍ରହ୍ମ ମହର୍ଦୋନିର୍ ଅହଂ ବୀଜ ପ୍ରଦପିତାଃ। ତାମାନେ ସର୍ବୟୋନିଷୁ କୌନ୍ତେୟ ମୂର୍ତ୍ତୟ ସମ୍ଭବନ୍ତି ୟଃ। ଏହା ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାତି, ହେ କୁନ୍ତି ପୁତ୍ର, ଏ ବସ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଜନ୍ମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଏବଂ ମୁଁ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ବିହନ ପ୍ରଦାନକାରୀ ପିତା। ତ ଯେତେ ଜୀବନ୍ତ ସଂସ୍ଥା, ଜୀବନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାତି, ତାର ଅର୍ଥ କେବଳ ମଣିଷ ନୁହେଁ, କିଛି
धर्मशास्त्र ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରନ୍ତି କେବଳ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇପାରିବୁ ସେଇଟା ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଭଗବାନ ସେମିତି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ବି ଜୀବନ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି ସେ ମୋର ବଂଶଧର ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ବିହନ ପ୍ରଦାନକାରୀ ପିତା ଆଉ ଭଗବାନ ଅଲରେଡି ଆମକୁ କହିସାରିଲେଣି 13 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯାହାର ବି ଜୀବନ ଅଛି ତାର ଦିଟା ଜିନିଷ ଅଛି ଗୋଟେ ଭୌତିକ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏ ଦିଟା ଜିନିଷର ମିଳନରେ ଆମ ଶରୀର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତୁମେ ଯଦି ଗଛଟେ ଦେଖୁଛ ସେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଦେଖୁଛ ତାଙ୍କର ବି ଭୌତିକ କିଛି ଅଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କିଛି ଅଛି ଆଉ ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହେଲେ ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନ ନିଜେ ତେଣୁ ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ଆତ୍ମା ନାହିଁ ଏ ଗଛରେ କି ପରମାତ୍ମା ନାହାନ୍ତି এটা ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଭଗବାନ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି ତ ଯାହାର ବି ଜୀବନ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଅଛି ଯଦି ଆତ୍ମା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆତ୍ମା ଜୀବନ୍ତ ଆଉ ମୃତ ଜିନିଷ ଭିତରେ କୌଣସି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ ଜୀବନ୍ତ ବୃକ୍ଷ ମୃତ ବୃକ୍ଷ ସମାନ ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୃତ ବୃକ୍ଷକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବଢିପାରେ ନାହିଁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ କରିପାରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜୀବନ୍ତ ବୃକ୍ଷ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ କରିପାରେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିପାରେ ବଢିପାରେ ଡାଳ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଫୁଲେଇପାରେ ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜୀବନ୍ତ ବୃକ୍ଷ କରିପାରେ ମୃତ ବୃକ୍ଷ କରିପାରେ ନାହିଁ ତ ତାର ଅର୍ଥ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ହେଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ତ ଭଗବାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଅଛି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ବୃକ୍ଷଲତା ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ଏ ଜିନିଷ ଜାଣିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ କାହାକୁ ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯୋଉ ମଣିଷ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ହେଇଛୁ ଏଟା ହେଲା ଓନ୍ଲି ବାହ୍ୟ କଭରିଂ ଡ୍ରେସ୍ ଭଳି କିନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ତ ଗୋଟେ ଟାଇପ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ଟାଇପ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶଧର ତେଣୁ ସେମାନେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଭିତରେ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ ଥାଏ सत्वरजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देह देहीनमप्याम वस्तु प्रकृति तीनोटी प्रकार सत्व रज तमକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରକୃତିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ ଏହି ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଡିସନ ହୋଇଯାଏ ତ ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କଣ୍ଡିସନ ସୋଲ এই ତିନୋଟି ଗୁଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ଆମେ ତିନ ଗୁଣରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ତ ସେ ତିନି ଗୁଣ କଣ ନା ସତ୍ୱ ରଜ ଆଉ ତମ ଗୁଣ ଆଉ ଏ ତିନୋଟି ଗୁଣ ହେଲା ବସ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣ ମାନେ ମାୟା ବସ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ହେଲା ମାୟା ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ଅଣ୍ଡରରେ ତ ଏ ତିନୋଟି ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ସେ ମାୟା ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି ତେଣୁ କଣ ସେ ଗୁଣ ଗୁଡିକ କେମିତି ସେଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ଆଉ ଭଗବାନ କଣ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆମକୁ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ସେ ପାପହୀନ ଉତ୍ତମତା ଧାରା ବା ସତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଶୁଦ୍ଧ ଆଲୋକିତ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ମୁକ୍ତ ଏହି ଗୁଣରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସୁଖ ଧାରଣ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ତ୍ୱମୂଳ ତ ତିନୋଟି ଯାକ ଗୁଣ ସତ୍ତ୍ୱ ହଉ ରଜ ହଉ ତମ ହଉ ସତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣ ହେଲା ଭଲ ଗୁଣ ଭଲ ଗୁଣ ଅର୍ଥ ସେମାନେ କୌଣସି ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବେଶୀ ସେମାନେ ଟାଇମ ଦିଅନ୍ତି ଜ୍ଞାନକୁ କାହିଁକି ନା ଆମ ଲାଇଫରେ ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ଜ୍ଞାନ ବିତରଣ କରିବା ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ସେମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ କୌଣସି ଲୋକର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସତ୍ୟ ଗୁଣଟା ହେଲା ଭଲ ଗୁଣ ଏଥିରେ କୌଣସି ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରୁନାହୁଁ ନିର୍ମଳ ଗୁଣ କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଏଇଟା ବହୁତ ସବୁ ଜିନିଷ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ରଜଗୁଣ କଣ रागात्मक विद्धि कृष्ण संग समुद्भवम तन्निबध्नान्ति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम रजगुण अर्थ एम्बिशियस हाईली एम्बिशियस आजकल दुनिया रे अधिकांश लोक ए गुण रे पीड़ित हाईली एम्बिशियस उत्साह असीमित इच्छा लालसा द्वारा जन्म हुए यही कारण वस्तु फलप्रद कार्यकलाप सहित बंधा माने कार्यकलाप कार्य सहित बंधा हो जाती कहुए वर्कहलिक जमी आल्कोहलिक मद सहित जड़ित हो जाता मद न पीले से बंच पारे वर्कहलिक वर्क सहित एत अटैच जे दुनिया आउ किसी जिन देखा जाए
आम परिवार रे बंधु बांधव बहुत किसी जिनस होचे से सब जिनस काम से सैक्रिफाइस करते दुनिया रे बहुत जिनस होचे भल मंद जिनस से कि आमको आम पार्टिसिपेशन दरकार किंतु से माने एते वर्कहॉलिक वर्क सहित जड़ित मैंने दुनिया सब किसी जिन छाड़ देकी केवल कार्य करती आप जानना काम फल मिले कौन केवल खुशी लगे कार्य करने खुशी करती आटा कि गोटे टाइप इंद्रिय तृप्ति तार अर्थ शास्त्र जदि बा भौतिक हिसाब से लोक बहुत भल पाते कहीं बहुत सिंसियरली कार्य करती कार्य तो अटैच हो जाती मेकानिकल हाईली मेकानिकल किंतु आध्यात्मिक हिसाब से हायर लोक बोली धरा जाए कहीं ये जो कार्य से गधा से कहीं गधा देखो सकाल राति पर्यंत खटी चले बहुत बिजी बहुत बिजी एंड ऑफ द डे कौन मिले मालिक गोटे बिड़ा कौलिया घास दिए और से गधा जाननी कौलिया घास बहुत पशु पक्षी बिना फ्री रे पाँच किसी काम न कर ठीक सेमती आम ये कम करी 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 खटी 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 जहाँ पाचु अन्य मान तुलन बेसी डिफरेन्स ना जी नॉर्मली काम कर 8 घंटा आ जन 12 घंटा 14 घंटा काम करते पैसा पत्र बेसी किसी डिफरेन्स ना डिफरेन्स कौटी आसे क्वालिटी यदि क्वालिटी अलग करे डिफरेन्स आसे क्वांटिटी रे बेसी किसी डिफरेन्स आसे ना आ जो जिनस पाँच जड़े बहुत इजिली पाई जाऊँगी कम समय कम देखिए से आगे जो स्लोगान थी वर्क हार्डर से जिन चेंज है कहते वर्क स्मार्टर स्मार्टली कर जन गोटे ऑफिस जातु गोटे लोकटे आसूसी सका 8टा बेले रोज 5टा पर्यटन से पाँच 10,000 कि 20,000 टका दर आ जन लोक आस 10टा बेले दिन 10टा 2टा बेले पुणी खाया पड़े जाती पुणी आफ्टरनून गोटे घंटाटे आस तो 2 घंटा कि 3 घंटा से कम कर पाँच 2 लाख टका कहीं डिफरेन्स ना क्वालिटी ऑफ वर्क ये बहुत समय दौर तार क्वालिटी कम क्वालिटी से गोटे चपरासी काम कर कि फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉय काम कर जड़े मैनेजर कि ऑफिसर पोस्ट अच्छी तार क्वालिटी ऑफ वर्क डिफरेंट बहुत कम समय दौर 3 घंटा दौर कि 3 घंटे से कंपनी को बहुत किसी लाभ कर तेणु आमको सेम जिन फॉलो करा पड़ो क्वांटिटी ठू क्वालिटी है इम्पोर्टेंट तो रजगुणी लोक मैंने क्वालिटी बेसी देखती कहीं इंटेलिजेंस न था बेसी किसी क्वांटिटी देखते बहुत कष्ट कर काम करते मन में बहुत किसी आशा थाए लोभ थाए ये जिनस कर मुझे करवा उचित चली रजगुणी मनीष तमगुणी मनीष कौन तमस्त ज्ञान जंग बेद्धे महनं सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्रा निबध्नाति भारत तो तमगुणी लोक आजिकल दुनिया भी बहुत लोक अच्छा जो मैंने तमगुणी से कौन 3टा क्यारेक्टर गोटे प्रमाद आलस्य निद्रा सब जिन एंजॉयमेंट देखते ए खुशी लगे आज आम शनिवार रविवार है आम एंजॉय करने जीव बाहर तमगुणी प्रमाद प्रत्येक जिन प्रमाद देखते आलस्य मैंने अलसुआ कौन सी कम को सिंसियरली खटिया चाहती ना रजगुणी लोक एटलिस्ट से सिंसियरली खटती कार्य करती कार्य भी ठीक करने चाहती आ निद्रा निद्रा प्रिय टिके समय मिले शो पड़े तो निद्रा प्रिय आलस्य कि रिजल्ट दरकार केमती रिजल्ट आस जड़े तो कम करवानी रिजल्ट दरकार तेणु दुर्नीति मार्ग अपना पड़ो तो तमगुड़ी लोक मैंने अधिकांश लोक हेले दुर्नीति दुर्नीति कर ऊपर उठा जहाँ भी पैसा रोजगार करती से एंजॉय करवा इंद्रिय तृप्ति खटा यही संस्पर्श जहाँ भोगा दुख अनय बते आम जो कौन सी जिन इंद्रिय तृप्ति देखु आम पर मुहूर्त हमको बहुत कष्ट दिए तो तेणु
से लोक मैंने अर्ली स्टेज सिना एंजॉय करती प्रत्येक जिनस कि बहुत जल्दी लाइफ में कष्ट आसे बहुत कष्ट से बुझी पारती ना ये कष्ट कहीं कहीं ना दुनिया ठार गोटे रेस्टोरेंट भाई रेस्टोरेंट रु आम तो कौन गोटे जिन अर्डर करूँ आमको पे करा गोटे आइसक्रीम टे अर्डर कले पैसा देवा पड़ो गोटे बिरीयानी अर्डर कले पैसा देवा कोई जिन फ्री रे मिलनी ठीक सेमती आम दुनिया को आसीचु गेस्ट हिसाब से जहाँ जहाँ जिनस आम नबू सब जिन आमको पे करा पड़ो आठ गोटे जिनस भी आम नहीं जापर जमती आसमती पड़े धन संपत्ति घर द्वार जहाँ भी किसी कर सब किसी आमको छाड़ देकी जावाक पड़ो आम बहुत समय कहूँ ए सब आम या आम पुआ एंजॉय कर आम झील एंजॉय कर गोटे बहुत बड़ इग्नोरेंस अज्ञानता मु करुच्ची मो पुओ एंजॉय कर मु चेष्टा करके मो पुओ को कोटिपति करदेली बहुत बड़ अज्ञानता नहीं कि मो पुआर जदि कोटिपति हबार अच्छी मु न कले आउ किए कर कि सी निजे चेष्टा करके कोटिपति हो किंतु मो पुआर जदि कोटिपति हबार नहीं मुझे कष्ट कर जो पैसा रोजगार करती मु तो किसी खुशी पाइली ना जीवन सारा पैसा रोजगार करी मो लाइफ बर्बाद हो गला आ जो कोटे टंका मु रोजगार कली नॉट नेसेसरी मो पुआ एंजॉय कर बहुत एग्जांपल अच्छे बापा मरीगला से संपत्ति कुआड़े कुआड़े पड़े जाए पुआ से जिन पाए ना तेणु आम जो भावुचे जे मु बहुत परिश्रम करी आ से पैसा आम पुआ झील एंजॉय करेंगे से सब पॉसिबल हुए ना यदि से रियली एंजॉय कर था निजे भी रोजगार करके एंजॉय कर तेणु तो तम गुणी लोक मान कार्य है एमती मैंने दुर्नीतिग्रस्त हमें कार्य करती किंतु अलसुआमी तेणु आम मोटामोटी भाव जापर सतगुणी लोक मैंने भल कम करती और से कौन पाप कार्य करती तो रिजल्ट कौन आसी कौ कार्य कले कौन रिजल्ट आसी देखा आम सत्वं सुखे संजयति रजः कर्माणि भारत ज्ञानमाभूतत्युतम प्रमादे संजय उत्तम धारे जन को सुख परिणत करे उत्साह धारा कार्य फल और पागलामी अज्ञान तो सतगुण कम कौन कले कौन हुए ना खुशी पाए कहीं से कौन पाप करे ना कहार अनिष्ट करे ना लाइफ डेफिनेटली खुशी आस रजगुणी लोक कौन हुए से कार्य सहित अत्यधिक जड़ित हो जाती तो अर्ली स्टेज खुशी आसे कहीं सक्सेस आसे कि सक्सेस गोटे लिमिट अच्छे मुझे आज जमी कार्य कर रेट्रे कम कर चलिए तो मत सक्सेस आउ मिल ना किसी दिन मत सक्सेस मिल देखिए सेम टाइप काम कले भी सक्सेस आउ मिल ना कहीं दुनिया चेंज हो दुनिया जो चेंज होमको चेंज हो पार हे तो सक्सेस मिल पारे कि सब पॉसिबल न कहीं पॉसिबल न बहुत लिमिटिंग फैक्टर अच्छी एज गोटे एज पर आम नुआ जिन शिखी पार ना तो आमको ये जिन बुझा पड़ो आज मु जो सुंदर भाव कार्य करन्य मान बहुत उन्नत धरण कार्य किसी दिन पर अन्य मैंने ऊपर को जी स्पेशली मोर यंग लोक मैंने मोठू यंग ऊपर को जी सहित कम्पीट करें ना तो से मनोवृत्ति नहीं जब मुझे कार्य करे मो लाइफ में बहुत खुशी लगे जदि मुझे भावे जो मुझे पर्यंत बंची मुझे टपर हो रही समस्त ऊर्धे रही तो मोठू दुखी लोक दुनिया कहीं ना कहीं यहाँ के पॉसिबल नुह गोटे एज पर धीरे धीरे यंग जेनेरेशन जो आसवे सब किसी कार्य अलग हो से कार्य को एजेड लोक मैंने करें ना है तो जे तुम रजगुण कार्य करे 40 स्टेज सुख पाए किंतु परवर्ती स्टेज बहुत दुख आसे कहीं कार्य सहित एत जड़ित हो जाए और कार्य सपोर्ट करे ना सब जिन सबुदिन एक्सपर्टली कार्य करें ना बहुत कष्ट आसे तम गुणी लोक है कौन ना कन्फ्यूज लोक सब कष्ट ही पाए कहीं ना से कार्य करने बेला बहुत खराब कम करता है पाप कार्य दुर्नीति कार्य तेणु आम जहाँ भी किसी कार्य कर फल आमको भोग पड़ो आम जो एंजॉय करुँ जो कहले गोटे रेस्टोरेंट भाई आम तो एंजॉय करुँ
ତାକୁ पे କରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାର अर्थ ଆମେ ପଇସା ଦେଇନୁ କଷ୍ଟ ପାଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତିକି ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ ସେତିକି କଷ୍ଟ ପାଇ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ତମଗୁଣି ଲୋକମାନେ ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ସେତିକି କଷ୍ଟ ପାଇକି ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ଦୁର୍ନୀତି କରିଥାନ୍ତି, ପାପ କରିଥାନ୍ତି। ଏସବୁକୁ ସୁଝିକି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବେଳେ ବେଳେ ଭାରତର ପୁତ୍ର ଉତ୍ତମତା ଧାରାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଉତ୍ସାହ ଧାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ଉତ୍ତମତା ଧାରା ଆବେଗକୁ ପରାସ୍ତ କରେ। ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଅଜ୍ଞାତର ଧାରା ଉତ୍ତମତା ଉତ୍ସାହକୁ ପରାସ୍ତ କରେ। ଏହି ଉପାୟରେ ସର୍ବଦା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥାଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚତା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଆସିଛୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତକୁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ 3ଟି ଗୁଣ ଦିଆଗଲା ସତ୍ୟ ରଜ ତମ ଗୁଣ। ତ ଆମର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଆସିଛୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଗୁଣକୁ ଅଧିକା ନେଇଯାଉଛୁ। ଆମେ ଯଦି ସତ୍ୟ ଗୁଣକୁ ଅଧିକା ନେଲୁ ତାହେଲେ ଆମେ ହେଲୁ ସତ୍ୱଗୁଣୀ ମଣିଷ। ଆମ ପାଖରେ 3ଟି ଯାକ ଗୁଣ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଗୁଣକୁ ଅଧିକା ନେଇଯାଉଛୁ। ଯଦି ରଜଗୁଣକୁ ଅଧିକା ନେଲୁ ତାହେଲେ ଆମେ ହେଲୁ ରଜଗୁଣୀ ମଣିଷ। ଯଦି ତମ ଗୁଣକୁ ଅଧିକା ନେଲୁ ଆମେ ହେଲୁ ତମଗୁଣୀ ମଣିଷ। କିନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏ 3ଟି ଯାକ ଗୁଣ ଅଛି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ। ତାପରେ କଣ ହୁଏ ନା ସିଚୁଏସନ ଅନୁସାରେ ବେଳେ ବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମେ ସତ୍ୟ ଗୁଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ ଆସେ ଆମେ ହଠାତ୍ ରଜ ଗୁଣକୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ସତ୍ୱଗୁଣୀ ମଣିଷ ହେଇଯାଉ ବା ରଜଗୁଣୀ ମଣିଷ ଥାଉ ହଠାତ୍ କୌଣସି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନରେ ଆମେ ତମ ଗୁଣୀ ହେଇଯାଉ। ତ ଏମିତି ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ 3ଟି ଗୁଣ ଅଛି ସେମାନେ କଳହ ଟଣା ଓଟରା ଲାଗିଛନ୍ତି ଟଗ ଅଫ୍ ୱାର ଭଳି। କେତେବେଳେ ଇଏ ଜିତି ଯାଉଛି କେତେବେଳେ ସିଏ ଜିତି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ମେଜରିଟି ଏରିଆରେ ଯୋଉ ଗୁଣ ରହେ ଆମକୁ ସେଇ ଟାଇପର ମଣିଷ ସେଇ ଗୁଣୀ ମଣିଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଦେହର ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାର ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ଉଦୟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସତ୍ୱଗୁଣ ବିଶେଷ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବୋଲି ଜାଣିବେ। ସତ୍ୱଗୁଣୀ ମଣିଷକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ କେମିତି ଚିହ୍ନିବେ ନା ସେ ହାଇଲି ଆମ୍ବିସିୟସ୍ ନୁହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏତେ ଜଡ଼ିତ ନୁହଁ। ତ ସେ କଣ କରନ୍ତି ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି। ଜ୍ଞାନ କେମିତି ଆହରଣ କରିବେ ତ ସେ ଉପରେ ବେଶୀ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଦୁନିଆର ମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ଟାଇପର ଲୋକକୁ ଦେଖିଲେ ସବୁବେଳେ କୁଲ ରହନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ହଁ ଇଏ ହେଲା ସତ୍ୱଗୁଣୀ ମଣିଷ। ସେ ଭରତର୍ଷଭ ଅର୍ଜୁନ ରଜଗୁଣ ବିଶେଷ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଲୋଭ ପ୍ରବୃତ୍ତି କର୍ମାରମ୍ଭ ଅଶାନ୍ତି ସ୍ପୃହା ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରତି ଜାତ ହୁଏ। ଜଣେ ରଜଗୁଣୀ ମଣିଷକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ କେମିତି ନା ସେ ହାଇଲି କନଫ୍ୟୁଜ ମାନେ ହାଇଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ ଥିବ। ଏୟା କରିବି ସେୟା କରିବି ସେୟା କରିବି ଟାଣିମାଣି ହଉଥିବ ଏଠି ଏୟା ଚାଲିଲା ସେଠି ସେୟା ଚାଲିଲା ଫୋନରେ ବାରମ୍ବାର କଥା ହଉଥିବ ଇଏ ହଉଥିବ ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ ଥିବ ତା ଭିତରେ। ତ ଆଜିକାଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରେସରୁ ଅଧିକାଂଶ ରୋଗ ହୁଏ। ଆମକୁ ପିସଫୁଲି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ପିସ୍ ରହୁନୁ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛୁ ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ସାଡ଼େ ଆଡ଼େ ତ ତାହେଲେ ଆମର ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ହିଁ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯିବୁ। ତ ରଜଗୁଣୀ ମଣିଷ କାହିଁକି ଏସବୁ ଜିନିଷ କରନ୍ତି କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଲୋଭ ହତ୍ୟା। ଏଇଟା କରିଦେଲେ ମତେ ଅଧିକା ପଇସା ମିଳିଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିଦେବି ସେଟା ବି ଅଧିକା ପଇସା ତ ଏମିତି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବି ତାପରେ ଏଇ କାମଟା ଯଦି ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଜଣ କରୁଛି ତାର କାଳେ ନାଁ ହେଇଯିବ ସେ ନାଁଟା ମୋର ଆସିବା ଦରକାର ତ ମୁଁ ଯାଇକି ସେଇଟା କରିବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁଆଡ଼େ ହାତ ମାରିଦିଏ ଏଇଟା ସେଟା ସେଟା ଏଟା ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ରେଜଲ୍ଟ ହେଲା 0। କାହିଁକି ଆର୍ଲି ଷ୍ଟେଜରେ ତାକୁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳେ କିନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କାହିଁକି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ଯୋଉ ଜିନିଷ କରିଛି କେବଳ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ଆଉ ନିଜକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ କରିଛି। ଏତେ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ। କିଛିଟା ଲାଭ ହୁଏ ଦୁନିଆରେ ସେ ସବୁ ନେଗ୍ଲିଜିବଲ ଲାଭ। ଜଣେ ଲୋକ ଦୁନିଆକୁ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଦୁନିଆର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଜଣେ ନିଜ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦୁନିଆରେ କିଛିଟା ଲାଭ ହେଇଯାଉଛି ଏ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ। ଆଜି ଦୁନିଆରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀ ସେଥିରେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ତା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ କିଛି ଉପକୃତ ହଉଛନ୍ତି ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଉପକୃତ ହଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଦୁନିଆର ମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ତିଆରି କରିଛି ଆଉ ଜଣେ ମଦ ବ୍ୟବସାୟ କରୁ କରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କରିଦେଇଛି ସେଥିରେ ଲୋକ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି ଏ ଦିଟା ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ। ତେଣୁ ରଜଗୁଣୀ ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣ୍ଡିସନରେ ସେମାନେ ଟପର ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ମୁଁ କେମିତି ଟପରେ ରହିବି ଲୋକମାନେ ମତେ ବାହା ବାହା କରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଦୁନିଆର ଲାଭ କଣ ହୁଏ
ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ ଯେତିକି ଭଲ ଜିନିଷ ହଉଛି, ଦୁନିଆ ଯୋଉ ଚାଲୁଛି, କୌଣସି ଟପ୍ପର ପାଇଁ ଦୁନିଆ ଚାଲୁନି। ଟପ୍ପର ମାନଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ନେଗ୍ଲିଜିବଲ। କାହିଁକି ନା ଦୁନିଆରେ ଟପ୍ପର କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ କମ, ବହୁତ କମ। ଆଉ ଟପ୍ପର ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଦୁନିଆକୁ କେବେ ମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି। ସେମାନେ କଣ ଚାହାନ୍ତି? ଆଜି ମୁଁ ନମ୍ବର 1 ରେ ଅଛି, ମୋ କମ୍ପାନୀ 2 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ହଟିଯିବ ନମ୍ବର 1 ରୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ପଳେଇ ଆସିବ, ପୁଣି ସେ କମ୍ପିଟ୍ କରିବ କେମିତି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ନମ୍ବର 1 କୁ ଆସିବି। ପୁଣି ଯିଏ ହଟିଗଲା ସିଏ ପୁଣି କମ୍ପିଟ୍ କରିବ। ତ କୋଉ କୋଉ ପାରାମିଟର କଲେ ମୁଁ ନମ୍ବର 1 କୁ ଆସିବି, ସେଇ ପାରାମିଟରକୁ ସେମାନେ ଫୋକସ କରନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ମଙ୍ଗଳ ହଉ ଅମଙ୍ଗଳ ହଉ, ଦୁନିଆର ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଉ ନ ଖାଇବାକୁ ପାଉ, ତାଙ୍କର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, ମୋ କମ୍ପାନୀ କେମିତି ଟପ୍ ଯିବ। ତ ଜୀବନ ସାରା ସେମାନେ କେବଳ ଏମିତି ସଂଘର୍ଷ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି କେମିତି ଆମ କମ୍ପାନୀକୁ ଟପ୍ କରେଇବେ। ସେଥିରେ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ କମ ଲାଭ ହୁଏ। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ଟପ୍ପର ହଉଛି ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ, ସେ ତାଠୁ ଦୁନିଆ ବହୁତ କିଛି ଆଶା କରୁଛି। ସେ ଚାହିଁଲେ ଦୁନିଆକୁ ବହୁତ ଉପରକୁ ନେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କେବଳ ଏଇ ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷର ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ଚାଲନ୍ତି, ଦୁନିଆରେ ବହୁତ କିଛି ଲସ୍ ହେଇଯାଏ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଲସ୍ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ ଆଜି ଯେତିକି ଭଲ ଜିନିଷ ହଉଛି, ସବୁ ହଉଛି ଆଭରେଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍କୁଲ, ବହୁତ ଦାମୀ ସ୍କୁଲ, ମାନେ ସେଠି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡେ। ନାମ କହୁନି, ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଏଇ ସ୍କୁଲ ତ ବହୁତ ନାମ ଅଛି, ଏ ସ୍କୁଲରୁ କେତେ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି ହାୟର ଲେଭେଲ, ମାନେ ପଲିଟିସିଆନ ହେଇଛନ୍ତି, ସମାଜସେବୀ ହେଇଛନ୍ତି, IAS OAS ଅଫିସର ହେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ? ହେଲା ବହୁତ କମ, ନେଗ୍ଲିଜିବଲ। ଆଉ ଦେଖାହେଲେ ଯେତିକି ଲୋକ ସବୁ ହାୟର ଲେଭେଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ପଲିଟିସିଆନ୍ସ ହେଇଛନ୍ତି, ବଡ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ହେଇଛନ୍ତି, IAS ଅଫିସର ହେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ହେଲେ ନର୍ମାଲ ଲୋକ, ସବୁ ନର୍ମାଲ ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ପଢିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଲ୍ୟୁଜନ, ମନରେ ଭ୍ରମ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କରାହେଇଛି ଯେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଲେ ଆମ ପୁଅର ସେ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯିବ। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ମଙ୍ଗଳ କେବଳ ଏଭରେଜ ଲୋକମାନେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, କେହି ଟପ୍ପର ମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଆମ୍ବିସିୟସ, ହାଇଲି ଆମ୍ବିସିୟସ ହେଇ ଆମର ବେଶୀ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଛି ଛାକର କରିବେ। ତମ ଗୁଣର ବୃଦ୍ଧିରେ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ, ଅପ୍ରବୃତ୍ତି, ପ୍ରମାଦ, ମୋହ ଜାତ ହୁଏ। ତ ତମଗୁଣୀ ଲୋକମାନେ ତ ହାଇଲି କନଫ୍ୟୁଜ ଲୋକ, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଥାଏ, ସେମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ। ଆଉ ସେମାନେ ଆଳସ୍ୟ ପ୍ରିୟ, ନିଦ୍ରା ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, କଣ ପାଇଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ତ କରୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ସମୟରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକରେ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଦୁର୍ନୀତି ହିସାବରେ କରନ୍ତି। ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପର୍ପଜ କଣ? ନା କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି। ଏଇଟା କଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ କରିବି। ମୋର ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଏଇଟା କରୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା କରିବି। ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିଥିଲୁ, ଆମେ ଯୋଉ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ଏଇ ଦୁନିଆଟା ଆମେ ଏକ୍ଜାମ ଦଉଛୁ, ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଦଉଛୁ। ଆଉ ଏ ପରୀକ୍ଷାଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପରୀକ୍ଷା ଭଳି, ଗୋଟେ ରୁମରେ 10ଟା ପିଲା ବସନ୍ତି, 10ଟା ପିଲାଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ଅଲଗା ଅଲଗା। କିଏ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ପରୀକ୍ଷା ଦଉଛି, କିଏ ଇଂଲିଶରେ ପରୀକ୍ଷା ଦଉଛି, କିଏ ଫିଜିକ୍ସରେ ପରୀକ୍ଷା ଦଉଛି, କିଏ କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ପରୀକ୍ଷା। ତ ମୁଁ ଯେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଢିଛି, ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆନ୍ସର ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଯଦି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପେପରକୁ ଟିପି ଦିଏ, ଆନ୍ସର ପେପରକୁ ଟିପି ଦିଏ, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଢିଥିବ ଫିଜିକ୍ସର, ମୁଁ ଆନ୍ସର ଲେଖିଦେଲି କେମିଷ୍ଟ୍ରିର, ମୁଁ କେବେ ପାସ୍ ହେଇପାରିବି? କେବେ ନୁହଁ। ତ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ସେଇ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି। ତ ମୋ ସାଇଡର ଲୋକ କଣ କରୁଛି, ତାକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦଉଛି। ତ ଲାଇଫ ଏଣ୍ଡ ଅଫ ଦ ଲାଇଫ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଫେଲିୟର ମ୍ୟାନ୍। ମୋ ଲାଇଫରେ କିଛି ହିଁ କରିନାହିଁ, ତ ଯାହା କିଛି କରିଛି କେବଳ ଟିକେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ କରିଛି, ସେ ଜିନିଷ ବି ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଆମର ପର୍ପଜ କଣ, ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସେଇ ଏଇଆ କରିବାକୁ ପଡିବ ଜାଣିଲେ ଆଚିଭ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ, ତାହେଲେ ଯେ ଆମେ ହବୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ ମଣିଷ। ତ ତମ ଗୁଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ କୌଣସି କ୍ୱାଲିଟି ନଥାଏ, କେବଳ ସେମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ। ତେଣୁ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫେଲ୍ଡ ମଣିଷ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ସତ୍ୟ ଗୁଣର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଥିବା ବେଳେ ଯଦି ଦେହଧାରୀ ଜୀବ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅମଳିନ ନିଷ୍ପାପ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଏଥିରେ ଲାଭ କଣ ହୁଏ? ତେଣୁ କହିବ ମୁଁ କାହିଁକି ସତ୍ୟ ଗୁଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବି, ମୁଁ ରଜ ଗୁଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବି। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସେଇଆ କହୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଗୁଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ଲାଭ କଣ? ସତ୍ୟ ଗୁଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ
ମୁଁ ତ ରଜଗୁଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ମୁଁ ଖୁସିରେ ରହିବି, ପରେ ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ, ଏବେ ତ ମୁଁ ଖୁସିରେ ରହିବି ନା। ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଏସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ମୁଁ ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି। ତ ବିଶ୍ୱାସ କର କି ନ କର, ଯୋଉଟା ସତ୍ୟ ସେଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଜଣେ ଅନ୍ଧ ଲୋକ କହେ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଦେଖିପାରୁନାହିଁ ତେଣୁ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ, ରାସ୍ତାରେ ଯୋଉ ଟ୍ରକ୍ ଆସୁଛି ସେ ବି ନାହିଁ, ତ ଯଦି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଏ ଟ୍ରକ୍ ତାକୁ ମଡେଇ ଦେଇକି ଯିବ। ତ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ କି ନ କରେ, ଅଲ୍ଟିମେଟଲି କଷ୍ଟ ତ ମତେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ବେଟର ଜ୍ଞାନୀ ହିସାବରେ ଯିବା ଉଚିତ, ଅଜ୍ଞାନୀ ହିସାବରେ ନୁହଁ। ତ ସତ୍ୱଗୁଣୀ ଲୋକ ସତ୍ୱଗୁଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଯଦି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ତାର କଣ ହୁଏ ନା, ସେଥିରେ ସେ ଉପରକୁ ଯାଏ। ସତ୍ୱଗୁଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କଷ୍ଟଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୁସିରେ ପରିଣତ ହୁଏ। କାହିଁକି ନା ଅର୍ଲି ଷ୍ଟେଜରେ ଯୋଉଟା ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ତାପରେ ସେଟା ଆମର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଥରେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଲା, ଆଉ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ନାହିଁ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ବିଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉ, ଉପରକୁ ଯାଉ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପର ଗ୍ରହକୁ ଯାଉ। ରଜଗୁଣରେ ପ୍ରାବଲ୍ୟରେ ଯଦି ଜୀବ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ, ସେ କର୍ମାସକ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ନିଏ, ଏବଂ ତମ ଗୁଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ଜୀବ ମୂଢ ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ। ତ ଆମେ ପଢିଥିଲୁ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଲାଇଫରେ କଣ ହବ, ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ୟମ୍ ୟମ୍ ବାପି ସ୍ମରନ୍ ଭାବ ତ୍ୟଜ୍ୟନ୍ତି ଅନ୍ତେ କଲେବରମ୍ ତମ୍ ତମ୍ ବିଭୂତି କୌନ୍ତେୟ ସଦା ଶୁଦ୍ଧଃ ଭକ୍ତଃ। ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସହିତ ଆଟାଚ୍ ହେଇଥାଉ, ଯୋଉ ଜିନିଷ ମନରେ ଆମର ଥାଏ, ସେ ଟାଇପର ଶରୀର ଆମକୁ ମିଳେ। ଯେମିତି ଭରତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ହରିଣ ଶରୀର ମିଳିଥିଲା, କାହିଁକି ନା ସେ ହରିଣ ସହିତ ଜଡିତ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଠିକ ସେମିତି ରଜଗୁଣୀ ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ କର୍ମ ସହିତ ଜଡିତ ହେଇଥାନ୍ତି। ଯୋଉଟା ହେଇପାରୁଛି ଠିକ, ଯୋଉଟା ନ ହେଇପାରୁଛି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ। ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟର ହେଇଥାନ୍ତି, ଭାବି ମରିଯାଆନ୍ତି। ସେ କଣ ହୁଏ, ଭଗବାନ ତାକୁ ଫେସିଲିଟି ଦିଅନ୍ତି, ସେ ସେଇ ଟାଇପର ଶରୀର ତାଙ୍କୁ ମିଳେ। ତ ତାର ଅର୍ଥ ସେ ମଣିଷ ହେଇ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ଏଇ ପୃଥିବୀ ଗ୍ରହରେ, ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୁରା ନ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ତମଗୁଣୀ ଲୋକ କଣ ହୁଏ ନା, ସେମାନେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେଥିରେ ବହୁତ କିଛି ପାପ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପାପ ଫଳରେ ସେମାନେ ଫଲ ଡାଉନ ହେଇଯାନ୍ତି। ମଣିଷ ଆଉ ଜନ୍ମ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କୀଟ ପତଙ୍ଗ କଣ ହୁଅନ୍ତି, ବା ବହୁତ ସମୟରେ ନର୍କ ଗ୍ରହକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ରେଜଲ୍ଟ। ସତ୍ୱଗୁଣୀ ଲୋକ ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଉପର ଗ୍ରହ। ରଜଗୁଣୀ ଲୋକ ଏଇଠି ରହନ୍ତି, ଏଇ ପୃଥିବୀ ଘରେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ତମଗୁଣୀ ଲୋକ ତଳକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଆଇଦର ନିତ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଆନ୍ତି ବା ହେଲିସ୍ ପ୍ଲାନେଟକୁ ଯାଆନ୍ତି, ନିତ୍ୟ ଗ୍ରହକୁ ଯାଆନ୍ତି। କର୍ମଣ ସୁକୃତସ୍ୟାହୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକଂ ନିର୍ମଳଂ ଫଲମ୍ ରାଜସସ୍ତୁ ଫଲମ୍ ଦୁଃଖମ୍ ଅଜ୍ଞାନଂ ତମସଃ ଫଲମ୍। ଉତ୍ତମ ଧାରାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ। ତ ଉତ୍ତମ ଧାରା ଅର୍ଥ ସତ୍ୱଗୁଣୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଉପରକୁ ଯାଉ, କାହିଁକିନା ଆମେ ବିଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉ। ତ ରଜଗୁଣରେ ଧାରା କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ରଜଗୁଣରେ ଆମେ ଆର୍ଲି ଷ୍ଟେଜରେ ଖୁସି ହୁଏ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ବହୁତ ସିନ୍ସିୟରଲି କାମ କରୁ, ସକ୍ସେସ୍ ଆସେ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ଏ ସକ୍ସେସଟା ବେଶୀ ଦିନ ରହେ ନାହିଁ, ଆହୁରି ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ ଆସେ, ସେମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ, ତୁମର ସେତେବେଳେ ସେ ସକ୍ସେସ୍ ପଳେଇବ, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଅଜ୍ଞାତରେ ଧାରା କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ମୂର୍ଖତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତ ତମ ଗୁଣରେ ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସେ କନଫ୍ୟୁଜ, ସେ ମୂର୍ଖ, ତାର କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ବହୁତ ସମୟରେ, ତ ତାହେଲେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ସିନ୍ସିୟରଲି କରିବୁ ନାହିଁ? ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ସିନ୍ସିୟରଲି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ମତେ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁଛି, ମୁଁ ଖୁସିରେ ରହୁଛି। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ତାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ସିନ୍ସିୟରଲି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଭୁଲ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ମୁଁ ସିନ୍ସିୟରଲି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଅଲଗା ହବା ଦରକାର। ମୋର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ରହିବା ଦରକାର ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ ଟପର ହେବି, ମୁଁ ଉପରକୁ ଯିବି, ମତେ ସମସ୍ତେ ବାହା କରିବେ। ଏଇ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ରହିଲେ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇବି। ମୁଁ ସିନ୍ସିୟରଲି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଭାବିବା ଉଚିତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କାହିଁକି କରୁଛି, ନା ଏଇଟା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ମତେ ଦିଆହେଇଛି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ, ମୁଁ କରିପାରୁଛି ତେଣୁ କରିବି। ସେଥିରେ ମୋ କମ୍ପାନୀରେ ଲାଭ ହବ, ଦୁନିଆରେ ଲାଭ ହବ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କରି ନ ପାରିବି, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ନେବି, କରିପାରିନି। ତ ମୋର ଯୋଉ ଫେଲିୟରଟାକୁ ମୁଁ ଇଜିଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛି, ସେ ଫେଲିୟରଟା ରିଏଲି ଫେଲିୟର ନୁହଁ, ଏଇଟା ମୋର ଲିମିଟେସନ, ମୋର ବୟସ ପାଇଁ, ଏ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ କାମ କରିପାରୁନି, ମତେ ଏ କାମକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜୀବନ ସାରା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଜଣେ ୟଙ୍ଗ ସମୟରେ ଜଣେ ଯୋଉ ଜିନିଷ କରୁଛି, ଏଜ ହେଇଗଲେ ସେ ଜିନିଷ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଅଲଗା ପୋଷ୍ଟ ଦିଆଯାଏ, ଗାଇଡ କରିବା ପୋଷ୍ଟ ଦିଆଯାଏ, ମ୍ୟାନେଜର ପୋଷ୍ଟ ଦିଆଯାଏ। ତ ସେ ଗାଇଡ କରିବ, ଅନ୍ୟମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେ ଜଣେ ଚାହିଁବ ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବି, ଏଇଟା ମୂର୍ଖାମି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇବା ଲାଗେ।
सत्वगुणर ज्ञान उदय हुए, रजगुणर लोभ जात हुए, तमगुणर जात हुए प्रमाद मोह अज्ञानता। तो ऑलरेडी आम जिन जानी सारी। सत्वगुणी रजगुणी तमगुणी ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण प्रत्यस्ता अधो गच्छन्ति तामसाः। तो सत्वगुणी लोक मैंने ऊपर को जाती, रजगुणी लोक यही मझे था पृथ्वी पृष्ठ, कहीं से बारंबार बहुत किसी कामना थाए तेणु बारंबार मनीष हो जन्म हो कामना को पूरा करने। और तमगुणी लोक मैंने अधो गति तौक से पड़े जाती, आज नीच जन्नी पाती, नीच ग्रह को जाती बा हेलिस प्लानेट नरक लोक को जाती, कहीं बहुत किसी पाप करते। तो यहाँ ऑलरेडी आम डिस्कस कर गोलका चार्ट रे। तो आम अच्छु कौटी ना यहाँ है भूर्लोक, भूलोक अर्थ प्लानेट, ता ऊपर को भूवलोक स्वर्गलोक, स्वलोक है स्वर्गलोक, ता ऊपर को हरी सत्यलोक अच्छे, सत्यलोक पर्यंत अच्छे हाएस्ट प्लानेट, तल को सेमती पाताल लोक। तो आम सत्व रज तम जोटा प्राक्ट कले भी यही 14 लोक भितर बुलू। सत्वगुण प्राक्ट कले भूर्लोक ऊपर को जीव, रजगुण प्राक्ट कले यही भूर्लोक बारंबार जन्म हम मनीष आदि तम गुण प्राक्ट कर तलक तलक जीव अतल वितल सुतल अतल अतल है। तो तार अर्थ आम जहाँ भी किसी कर सत्व हो रज हो तम हो, जदि सत्वगुण भल कि मध्यम मुक्ति आमको मिल ना, आम हायर प्लानेट को जीव सत्यलोक पर्यंत जापर, तार ऊर्ध्व को जापर ना। तार अर्थ ये गोटे लिमिटेशन आसला 3 गुण, ये 3 गुण आम जब कार्य करूँ हमको मुक्ति मिल ना। भगवान भगवत तार द्वितीय अध्याय कहते त्रैगुण्य विषय वेद निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। आम वेद पढ़ी के बहुत किसी काम करने को चाहूँ, कि वेदर पर्पज कौन, वेद कौन कहे केमी सत्य रज तम गुण अति सुंदर भाव कार्य कर, माने केमती सत्व गुण रे कार्य कर आम लाइफ में खुशी रही है वेदर पर्पज। और जो मैंने वेद सहित जड़ित हो जाती से सत्वगुण कार्य बहुत कर भल कम करते, किंतु ऊर्ध्व लोक को जीवे मैंने मुक्ति पाइबे ना, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर तेणु जो खुशी पाती वेद अध्ययन केवल टेम्परारी, वेद को फॉलो कर जो जिन पाते से टेम्परारी, जोटा कि ऑलरेडी भगवान कही सारी आम। तेणु आमको निश्चय गुण ए 3 गुण ऊर्ध्व को जावाक पड़ो। 3 गुण ऊर्ध्वटा कौन आम देखू, आध्यात्मिक जगत में केमती प्रवेश कर जो रास्ता देखिपारती, जे गुण व्यतीत अन्य कर्ता कहीं ना और निजक गुण अतीत बोली जापारती से मो भाव को प्राप्त। तेणु भगवान कहते आमको फिल करने पड़ो आम ए 3 गुण अतीत, आम 3 गुण ऊर्ध्व। तार अर्थ आम भितर जो जिन अच्छी आम हेलु आध्यात्मिक, ये 3 गुण है भौतिक कौन गोटे कारण आम भौतिक जगत आसू जोटा कि आम निज घर नुह। तो आमको 3टी गुण दिखाई भौतिक गुण, से गुण में कम करवा कले आमको बेस किसी लाभ मिलनी। तो अल्टीमेटली आम हेलु आध्यात्मिक, आम गुण हवा दरकार आध्यात्मिक, ये जिन आम फिल करुचु आम मुक्ति पाखे आसला बोली धरा पड़े जना पड़े। जिते सुस्थ प्राणी ये 3टी धारा को अतिक्रम करने को सक्षम हुए से जन्म मृत्यु वृद्धावस्था असमान दुखर मुक्त हो पारती एवं यही जीवन में उपभोग करती। तो आम ये एंजॉय कर जदि आम से आध्यात्मिक जिन प्राक्ट कर सत्य तुम ऊर्ध्व को जाए कार्य करने। तो आउ गोटे गुण अच्छी कौन ना शुद्ध सत्व गुण। शुद्ध सत्व गुण कौन ना आध्यात्मिक कार्य, जोटा कि आम अलरेडी डिस्कस कर अकर्मा ताको कही पारे बा कर्म योगा ताको कही पारे, आध्यात्मिक कर्म कही आम करुचु ये कर्मटी सत्यरज तम गुण ठू ऊर्धरे अन्य प्लाटफर्म जमती साधारण मनुष्य चोरी कर चोर से खराब काम कर तम गुण, किंतु कृष्णा माखन चोरी कर कौन तम गुण। तो पड़ेगा आध्यात्मिक प्लाटफर्म, जमती साधारण लोक रास्तार अलिया पकाऊ आ गोटे राजार पुओ रास्तार अलिया पकाऊ, ए दुटा भर बहुत डिफरेंस। साधारण लोक रास्तार अलिया पकाऊ माड़ खाया पड़े, लोक मैंने पिटते। राजार पुओ रास्तार अलिया पकाऊ लोक आसिक सामने परिष्कार कर दे।
ये अलिया काले देह गोड़ मड़ा लगे यहाँ डिफरेन्स। तो कृष्ण भगवान जो कार्य करती आध्यात्मिक गुण रे किंतु बहुत समय कौन आम अज्ञानता अवस्था आम कंपेयर कर आम सहित कृष्ण या कर रामचंद्र बल को पछाड़ मारदे से बहुत खराब हो तो आम निज गुण रे आम कंपेयर कर भगवान कहते अवजानती माँ मूढ़ मनुष्य तन्वास्थितम परम भव अजानत मम भूत महेश्वर मत मनुष्य रूप आसे मोर काम को लोक मैंने साधारण मनीष बोली भावती मत साधारण मनीष बोली भावती से मोर हायर नेचर को जान न मूढ़ लोक कह जाए आउ जन्म कर्म समय दिव्यम एवं व्यतीत तो मोर जन्म और कर्म सब किसी दिव्य केवल ज्ञानी लोक मैंने जानते जो मान मुक्ति हो गला से बहुत सुंदर भाव ए जिन बुझी त्यक्त देहम पुनर्जन्म नईति जो जिन बुझी पारती से मुक्ति पथ अच्छा हे प्रभु त्रिगुण को अतिक्रम कले कि लक्षण प्रकटित हुए और त्रिगुण योगी आचरण व्यवहार किपर होता है त्रिगुण को किपर अतिक्रम कर अर्जुन कर प्रश्न तो केमती त्रिगुण को अतिक्रम कर नारद मुनि अगर हमें बहुत डिस्कस कर विषय भगवान किसी एग्जांपल देते गोटे ट्रांसीडेंटाली स्थित प्रज्ञ आ स्थित धीर मुनि तो ये टाइप जिन बहुत अच्छे आगु जो मान सुख दुख सब किसी सामान क्या हिंसा करती ना द्वेष करती ना तो भगवान नेचर जहाँ आमर जो से टाइप नेचर हो बंधु शत्रु को सामान भाव में देखते सुना खंडे पत्थर खंडे भर बेस डिफरेन्स न था कहीं दीटा जाक भौतिक जिन तो जेकोसी भौतिक जिन जो आम नौ आमको आलिस खुशी लगिपे कि ये सब जिन बेस किसी लाभ आस गोटे 60 वर्ष 70 वर्ष स्त्री लोक गोटे सुना पिंधि कौन लाभ बेस किसी लाभ जो से यंग एज रे थाए पिंधले बहुत सुंदर देखा जाए किंतु जो ओल्ड एज हो जाए से जिन आउ बेस किसी कम आस तो टेम्परारी टेम्परारी तो कौ जिन लाइफ से सब कम आसे आम नेचर बिहेवियर आम यदि दुनिया किसी भल कम कर नेचर बहुत सुंदर तेल आम मरला पर्यंत लोक आमको मन रखिए मरवार 100 वर्ष पर्यंत लोक मन रखिए महात्मा गांधी को आज भी लोक मन रखते से कार्य सेमती करते भौतिक जगत में जिते भल कम कले भी आमको रिवार्ड बेसी मिले ना आम रिवार्ड पछे पड़े बहुत कष्ट पाइब जमी महात्मा गांधी तो बहुत भल कम कर आम देश को स्वाधीन कर आहरी अन्य देश भी किसी किसी कार्य कर साउथ आफ्रिका किंतु अल्टीमेटली है कौन जड़े किए बद्ध करदे हत्या करदे तो एमती आमको रिवार्ड मिले तो भौतिक कार्य जिते सुंदर भाव कले भी आमको कष्ट सहमको बेसी किसी अवार्ड मिलवानी किंतु आध्यात्मिक कार्य हमको सब ऊर्ध्व को नहीं जिते आप एज हो से इम्पोर्टेंस बढ़ुव आप मांकेय व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीतेन ब्रह्म भूयाय कल्पते जी पूर्ण भक्ति द्वारा नियोजित जी कौन सी परिस्थिति पड़े ना संगे संगे वस्तु प्रकृतिर धारा को अतिक्रम करे यहीपरि भाव में ब्रह्मांड को आसे तो सबुठ त्रिगुणातीत केमती हे तीन गुण अतीत केमती हे ना तार इजीएस्ट रास्ता भक्ति योग प्राक्टिस कर भक्ति योग है भक्तिर लेवल है हायर प्लाट सत्वरज तम गुण ऊर्ध कहीं भगवान को डायरेक्ट सेवा करा आम जब भगवान को डायरेक्ट सेवा कर भक्ति योग मध्यम तो आम ए तीन गुण ऊर्ध को पड़े जाऊँ आ ये तीन गुण आमको स्पर्श करे ना माया आमको स्पर्श करे ना दैवी है सा गुण माई मम माया दुरक्षया माम एवं प्रपद्यंते माया में तम तरंती जब भगवान जो कहते मो शरण आ जाए माया टच करे मायाटा को धीरे धीरे हटि जाए तो ठीक सेमती आम भक्ति योग प्राक्ट करूँ आम तीन गुण ऊर्ध को पड़े जाऊ ये तीन गुण हूँ माया सत्य रज तम हूँ माया तो माया धीरे धीरे हटि जाए आम कहीं आम डायरेक्टली भगवान को लिंक कर भगवान शरण रे आस माम एवं प्रपद्यंते तो भक्ति योग प्राक्ट कर अर्थ है भगवान शरण रे आसवा भगवान कहते जी मो शरण रे आस
ମୁଁ ତାର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି। सर्वधर्मं परित्यज्य मामेक शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ମୁଁ ତୁମର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି, ସେ ମୋ ଶରଣରେ ଆସ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ରଜ ତମ ଗୁଣ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏଫେକ୍ଟ କରେ ନାହିଁ, ତ ସେ ହେଇଯାଏ ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ योगी। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् मृतस्यावयस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुख शांतिकस्य च। ये जिनसे आगुरी थोड़े आमे डिस्कस करिछु। ब्रह्मन परमात्मा भगवान भगवान के तीनटा आस्पेक्ट। किसी मायावादी गण निराकारवादी गण कहते भगवान के आम कौन रूप दे देचु तो आम भगवान को लिमिट कर देचु। तो से भावती भगवान के रूप आम दे देचु, भगवान के रूप नथिला। आउ किसी लोग कहते भगवान रूप नहीं अल्टिमेटली कोर्ट नहीं प्रथम भगवान निराकार ब्राह्मण रहा। से भावती ब्राह्मण है भगवान को ऊर्धरे बहुत ऊर्धरे प्रथम ब्राह्मण आ भगवान है ब्राह्मण तले एमती से भावती। भगवान को खंडन कर भगवान कहते ब्राह्मण ही प्रतिष्ठा हम। जो ब्राह्मण जो जिन कहे किसी नुह मोर आधार। मुझे ब्राह्मण आधार अविस्मरण ब्राह्मण आधार जहाँ चरम सुख सांविधानिक स्थिति यह आमर अक्षय अनंत अटे। तो भगवान को जो जिन बाहर से अनंत दिव्य। तो ये ब्रह्म जो ये भगवान को ही बाहर कौन ना ब्रह्म ज्योति। भगवान के शरीर निर्गत होता लाइट को ब्रह्मण कह जाए, ब्रह्म ज्योति कह जाए। तो जेहेतु मायावादी मैंने विषय कौन सी ज्ञान न था से भावती ब्रह्मण है सबकि भगवान बाहर। भगवान अलरेडी से जिन कहते अव्यक्त व्यक्ति मापन्न मान्यते मम अबुधया परम भाव अजानंत मम व्ययम अनुत्तम। कहते अबुधया माने लेस इंटेलिजेंट लोक, बुद्धिहीन लोक भावती जे मु प्रथम अव्यक्त थी ब्राह्मण थी तापर मु निजक प्रकाश करी रामचंद्र रूप में, कृष्ण रूप में, जगन्नाथ रूप में, नारायण रूप में मु प्रकाश कर मत गोटे रूप दे देते लोक। किसी लोक यह भी कहते जे भगवान को निराकार रूप में जाना कष्ट तो से गोटे रूप दे दिखाई तो महामूर्ख बोली कह जाए। तो भगवान को कहीं रूप दे पारे ना कहार एति औकात नहीं भगवान को रूप दवाई। तो ये रूप भगवान नहीं ना भगवान का ओरिजिनल रूप। ये ब्राह्मण जो कहते से भगवान को ही आसते ब्राह्मण ही प्रतिष्ठा हम। तो ये आज अध्याय बहुत सुंदर जिन जान आम कार्य तो कर सत्य रजतम गुण रे। सत्य गुण है भल गुण पुण्य काम, रजगुण हाईली एम्बिशियस काम, तम गुणटा है मूर्खामीर काम। तेणु एमती मोटामोटी भाव देखा गले सत्य गुणटा भल गुण। कि भगवान कहते सत्य गुण तो कले भल कि केवल सत्य गुण कले लाभ ना कहीं हमको यही भौतिक जगत में घाटी हवा पड़े। और सत्य गुण प्राक्ट करूँ करूँ आम अलरेडी भगवान कहते मझे मझे आम गुण चेंज हो जाए। रजगुण के पड़े तो तम गुण तो केत आम रजगुण बेसी कार्य करूँ न जापर लोभवशतः आम फल डाउन हो। तेणु सत्य गुण में केवल कार्य करवाटा सेफ नुह, सेफ नुह। तो सेफ कौन ना आमको गोटे इन्सुरेंस दरकार, प्रोटेक्शन दरकार। प्रोटेक्शन कौन ना सत्य गुण जो जिन कर शुद्ध सत्य गुण में परिणत तार अर्थ आमको भगवान के सहित लिंक करदे जोटा कि कर्मयोग कह। आम जहाँ भी कार्य करूँ सेम जिन जहाँ भी कार्य करूँ भगवान के सहित लिंक कर दियो। जत करसी जदस्नासी जूयसी ददासी यत तपस्या कौंतेय तत्कुरु समदर्पण। तुम जहाँ भी कर जहाँ भी खाऊ जहाँ भी दान कर धर्म कर सब किसी मो कर मो कले तुमको पाप लगे ना। तापर 24 आवर बैकअप माइंड मूड रहा दरकार। माम अनुस्मरम युद्धम च तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरम युद्ध च। आम लाइफ रे डेली युद्ध ही कर चलते। जमी अर्जुन युद्ध करने जाते कृष्ण कहते मत भाविक तू युद्ध कर आ कि दरकार नहीं बाकी सब जिन आपे आपे हो। ठीक सेमती आम लाइफ रे बहुत कष्ट आम तो युद्ध कर डेली। आज गोटे असुविधा तो आम कौन करा पड़े अर्जुन को फॉलो करा पड़े। कृष्ण कहते आम भगवान को अनुसरण कर कामटा कर
ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଟୋମେଟିक ହେଇଯିବ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛୁ ଏଇଟା ମୋର ଜିନିଷ, ଯଦି ଖରାପ ହେଇଗଲା ମୋର ବହୁତ ଲସ୍ ହେଇଯିବ ଭାବୁଛୁ, ଆମ ଲାଇଫଟା ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛି। ସେଠି ଲାଭ ହଉ କି କ୍ଷତି ହଉ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ହବ, ଆମର ନୁହଁ। ଏଇ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିବ, ଆମେ ବେଶୀ ଟେନସନରେ ପଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଯେତେ ଦିନ ଆମେ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବୁ ସେଦିନ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବୁ। ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ଟେନସନ ନବୁ ଯେ ଏଇଟା ଯଦି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ମୋ ଲାଇଫ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ, ପୁଣି କେମିତି ଉପରକୁ ଉଠିବି, ତ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଆମକୁ ରୋଗ ହେଇଯିବ, ବେଡ୍ ରିଡେନ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯୋଉ 10-20 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବୁ, ସେମିତି ବେଡ୍ ରିଡେନ୍ ହେଇକି 10-20 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବୁ। କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଇଫ, ଆମେ ବି କଷ୍ଟ ପାଇବୁ, ଆମ ପରିବାର ବର୍ଗ ବି କଷ୍ଟ ପାଇବୁ। ତ ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନରେ ଆସିଯିବ ଯେ ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି, ସେତେବେଳେ ଏ ଟେନସନ ଫେନସନ ଆପେ ଆପେ ପଳାଇଯିବ। ତ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାତିର ବିହନ ପ୍ରଦାନକାରୀ ପିତା। ଉତ୍ତମ ଧାରାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ଉତ୍ସାହ ଧାରାରେ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଅଜ୍ଞାନତାର ଧାରାରେ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମୂର୍ଖତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଉତ୍ତମତା ଧାରାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଚ୍ଚ ଗ୍ରହକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ସାହ ଧାରାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୃଥିବୀ ଗ୍ରହରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅଜ୍ଞାନତାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ନର୍କ ଗ୍ରହକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତ ଥିଲା ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ, ଯାହାକି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷ ଆମ ଲାଇଫରେ, ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଯଦି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ପଚାରି ପାରନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବା ପାଇଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରନ୍ତୁ। हाँ, हरे कृष्ण। भास्कर प्रभु, हरे कृष्ण। अनम्यूट करନ୍ତୁ। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ, प्रणाम प्रभु, करନ୍ତୁ। प्रभु मोर एई गुण विषय टिके जानिथांती प्रभु। जो आज्ञा କୁହନ୍ତୁ। ତିନି ଗୁଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଗୁଣ ଆସୁଛି। ତ ୟାର ମାନେ ପ୍ରଭାବଟା ମାନେ ତାର କର୍ମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ମାନେ ତାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କର୍ମ କଣ ନା ଏଇ ଜନ୍ମର କର୍ମ, ନା ସେ ଯୋଉ ଯେମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ସେ ପରିସ୍ଥିତି ହିସାବରେ ତାକୁ ସେ ଗୁଣଟା ତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସମାନ ଗୁଣ, କିନ୍ତୁ କାହା ଉପରେ କମ କାହା ଉପରେ ବେଶୀ ରହୁଛି। ତାର ପରିବାର ତାର ସେ ଇଏର ସିଚୁଏସନ ହିସାବରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ନା ତାର କିଛି ସେଇଠି କର୍ମର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କର୍ମ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମର ହିସାବରେ ତାର ସେ ଗୁଣ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ହଁ, ଅରିଜିନାଲି ଆମେ ହେଲୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ନା, ଆମେ ହେଲୁ ପିଓର। ଆମର କୌଣସି ସେମିତି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଗୁଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଗୋଟେ କୌଣସି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ, ତେଣୁ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଭଗବାନ ଏତେ ଦୟାବାନ, ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହିଁ ଦେଲେ। ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। କାହିଁକି? ଯଦି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ ଆମେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛୁ, ସେ ମଣିଷ ଜନ୍ମରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆସିବାକୁ, ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମର ବେଶୀ କିଛି ପାପ ହିଁ ନାହିଁ, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସିବୁ। ଯେମିତି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଜନ୍ମ ହବା ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାନେ ମୁଁ ମାୟା ବନ୍ଧନରେ ପଡିଯିବି, ଆଡୁ ସାଡୁ କାମ କରିବି, ତାପରେ ଫଲ ଡାଉନ ହେଇଯିବି, ପୁଣି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ହେବି, ପୁଣି ମଣିଷ ହବାକୁ ଶହ ଶହ ଜନ୍ମ ଲାଗିବ। ଏମିତି ସବୁ ବନ୍ଧନରେ ପଡିଯିବି। ତେଣୁ ସେ ଜମା ଜନ୍ମ ହବାକୁ ଚାହିଁଲେନି। 16 ବର୍ଷ ମାଆଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ରହିଲେ। ପୁଣି କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ଯେ ନା ନା ତୁମକୁ ମାୟା ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ତ ତାର ଅର୍ଥ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଚାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଥମେ, ତୁମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନିଅ। ମଣିଷ ଜନ୍ମରେ ଯେତେ ଜାଣିପାରୁଛ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି, ତାହେଲେ ସେଇଠୁ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସ। କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା କଣ ହୁଏ, ଆମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ତ ପାଉ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାୟାରେ ପଡିଯାଉ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି, ଘର ପରିବାର ଲୋକ ଆଡୁ ସାଡୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ କଣ ମନେ ପକେଇବୁ, ଆମେ ସେ ମାୟାରେ ପଡିଯାଉ। ଆଉ ସେ ଥରେ ମାୟାରେ ପଡିଗଲେ କଣ ହୁଏ ନା ନେକ୍ସଟ ଲାଇଫ ଆମେ ଫଲ ଡାଉନ ହେଇଯାଉ। ମଣିଷରୁ ଆମେ ଉପରକୁ ନ ଯାଇ ଆମେ ତଳକୁ ପଡିଯାଉ। କୌଣସି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ହେଇଯାଉ, ପୁଣି ବଢି 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 ପୁଣି ଜନ୍ମ ହୁଏ ମଣିଷ। ପୁଣି ମଣିଷରେ କଣ କୋଉ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତ ଆମର ଯାହାବି କିଛି ଜିନିଷ ଆଜି ହଉଛି ଆମ ସହିତ,
ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜନ୍ମ କି 2 ଜନ୍ମର ନୁହଁ, ଏଇଟା ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଜନ୍ମର ଜିନିଷ। ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଆମ ଲାଇଫକୁ ଆମେ ବେଶୀ କିଛି ଆନାଲିସିସ୍ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ମେଣ୍ଟାଲ ସ୍ପେକୁଲେଟର ଲାଇଫକୁ ଯେଉଁମାନେ ପଢି ପଢି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ କହନ୍ତି, ଏଟା ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍। କାହିଁକି ଆମ ଲାଇଫର ଓନ୍ଲି 10% ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, 90% ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆମେ କୋଉ ହିସାବରେ କଣ କରିଛୁ, କୋଉ ଜନ୍ମରେ କୋଉ ମଣିଷରେ କଣ କରିଛୁ। ଯେମିତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର 100 ପୁତ୍ର ବର୍ଦ୍ଧେଇଲେ କାହିଁକି ନା 100 ଜନ୍ମ ତଳେ ସିଏ 100 ଜନ୍ମ ଆଗରୁ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ପଶୁ ଶାବକ, ପକ୍ଷୀ ଶାବକ 100 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ଆଖି ଛିଣ୍ଡେଇକି ବଦ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ 100 ଜନ୍ମ କାହିଁକି ୱେଟ୍ କଲେ ନା 100ଟା ପୁଅ ହବା ବହୁତ ବଡ ପୁଣ୍ୟ ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ 100 ଜନ୍ମରେ ସେ ବହୁତ କିଛି ପୁଣ୍ୟ କରି 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 ଯେତେ ଏଲିଜିବିଲିଟି ହେଲା, ତାଙ୍କର 100 ପୁଅ ଜନ୍ମ 100 ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା। ତ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଯାହା ଯାହା ହଉଛି ତ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଜିନିଷ, ବହୁତ ଜନ୍ମରେ ରହି 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 ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଧୀରେ 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 ହଉଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ କାହିଁକି ହଉଛି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ ହିଁ ଦାୟୀ। ଆମ କର୍ମ ଯେମିତି କରୁଛୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଛି। ଏଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ଦେବା ନେବା ନାହିଁ। ପୁରୁଷ ସୁଖ ଦୁଃଖାନାମ୍ ଭକ୍ତୃତ୍ୱ ହେତୁ ଉଚ୍ୟତେ। ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ଦେବା ନେବା ନାହିଁ। ଆମେ ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ସେମିତି ଫଳ ପାଉଛୁ। ହଁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ନା ଆଜ୍ଞା। ତ ମାନେ ମାନେ ମାୟାର ପ୍ରଭାବରେ ହିଁ ଗୁଣ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ବଞ୍ଚିବାର ଗୋଟେ ହିଁ ଉପାୟ ଯେ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ଆମକୁ ଆଗେଇବାର ଅଛି। ତ ପ୍ରଭୁଜୀ ହୁଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ଏମିତି, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ବି ବହୁତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଜାଣିକି ବି ତାଙ୍କ ମନରେ ମାନେ କଣ କହିବି, ସେ ଗର୍ବ ଭାବ, ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଛି କିଛି କହିଲେ ଶାସ୍ତ୍ରର ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେବେ, ମାନେ ଏଇ ଇଏରୁ ଏମିତି ଆସିଛି। ତ ପ୍ରକୃତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାନେ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ଆଗେଇବାଟା ହୁଁ। କେମିତି ପ୍ରଭୁଜୀ ମାନେ କହିବି, ମାନେ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଏଇ କିଛି କହିକି ବି ଶାସ୍ତ୍ର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ତ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସେ ଆଗଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବାନି, ସେ ବି ତ ମାୟା ଅଣ୍ଡରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯୋଉଟା ପଢୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଥର ଆମେ ଭାବୁ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ବହୁତ ଆଗେଇ ଯାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ବି ଜଡ ଜ୍ଞାନ। ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢୁଛୁ, କିଛିଟା ଶ୍ଲୋକ ମନେ ରଖି ଦଉଛୁ, ଶାସ୍ତ୍ର ପଢି ଦଉଛୁ, ଏ ସବୁ ହେଲା ଜଡ ଜ୍ଞାନ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଆଚରଣ କରୁନାହୁଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଆଗେଇବାର ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ଆଚରଣ। ଆପଣ ଯେ କୌଣସି ଧର୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ, ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ବେସିକ ଜିନିଷ ଅଛି, କମନ ଜିନିଷ, ସେଟା ହେଲା ଆଚରଣ। ଆମେ କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିବୁ, ବହୁତ ଶ୍ଲୋକ ମନେ ରଖିଦବୁ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିଦବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଚରଣ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଜମା ଆଗେଇନୁ, ଯୋଉଠି ସେଇଠି ଅଛୁ। ଇଭେନ୍ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଆହୁରି ତଳେ ଅଛୁ। କାହିଁକି ନା ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣିଛି, ପାଠ ଜାଣିଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମନରେ ଯୋଉ ଗର୍ବ ଅଛି, ସେଟା ଆମକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠୁ ବି ଆହୁରି ତଳକୁ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ଆଚରଣ। ଆମକୁ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, କେମିତି ଲାଇଫ, କେମିତି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗାଁ ଗହଳରେ କିଛି ଏ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ, ଯୋଉମାନେ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ବୈଷ୍ଣବ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆନ୍ସର ଦେବେ। ମାନେ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିନାହାନ୍ତି, ନା ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ନା ବେଦର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୋଉ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଶୁଣିବାକୁ। ତାର ଅର୍ଥ, ଭଗବାନ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ସତ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନଉ, ଭଗବାନଙ୍କ ଗୁଣ ହଉ, ଭଗବାନ ଆମ ହୃଦୟରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଭରି ଦିଅନ୍ତି, ଅଟୋମେଟିକ ଆମେ ସେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଯାଉ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିବା, ଦି ଚାରିଟା ଶ୍ଲୋକ ମନେ ରଖିଦବା, ମନେ ରଖିଦେଇକି ଉଦାହରଣ ଦେଇଦବା, ଏଇଟା ଆମକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନିଏନି, ଏଇଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ନୁହଁ, ଏଇଟା ସେଇ ଭୌତିକ ଜଡ ଜ୍ଞାନ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଜଡ ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ମତେ ଜାଣିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। କୋଉ ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବ ନା ମୁଁ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଭରିଦେବି, ସେ ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ମତେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ମୋ ହୃଦୟରେ କେତେବେଳେ ଭରିବି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଚରଣ କରିବ। ମୁଁ ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ ଦେଇଛି, ସେ ନୀତି ନିୟମ ଯେତେବେଳେ ପାଳନ କରିବ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି, ଆଉ ତୁମକୁ ମତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବି। ନହେଲେ ମୁଁ ମୋର ଯୋଗ ମାୟା ଭାବରେ ନିଜକୁ କଭର କରିଦେବି। ନା ହମ୍ ପ୍ରକାଶ ସର୍ବସ୍ୟ ଯୋଗ ମାୟା ସମାବୃତ। ମୂଢୟମ୍ ନାଭିଜାନାତି ଲୋକମାମ୍ ଅଜମ୍ ଅଭ୍ୟହମ୍। କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ର ଫାସ୍ତ୍ର ମନେ ରଖି ଘୋଷିଦବା, ଆଚରଣ ନ କରିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବି ମୂଢ କୁହାଯାଏ।
ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଏ ମାୟାର ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଟା ଆମର ଉପରେ ବହୁତ ଇଏ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଭଗବାନ ଲାଷ୍ଟ ଏତେ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମକୁ ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏତେ ତାର ପ୍ରଭାବ ଆମେ ମାନେ ଭାବୁଥାଏ ମଝିରେ ଯେ ଆମେ ଭଲ କାମ କରୁଛେ କି ଶାସ୍ତ୍ର କାମ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ସେଇଠି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମାୟାର ସେଠି ତାର ରହିଯାଉଛି ପ୍ରଭାବ ନା ଆମକୁ ହଁ, ଆମେ ସେଇଠି ମାୟା ତ ଟୋଟାଲି ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ। ମାୟା ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ମୋର ହିଁ ଶକ୍ତି, ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ, ତାକୁ କ୍ରସ୍ କରିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ମୁଁ ବି ଯଦି କିଛି ବି କାମ ମାନେ କରୁଛି ଭଲ କାମ କରୁଛି କିମ୍ବା ଶାସ୍ତ୍ର କାମ କରୁଛି ଯଦି ଟିକେ ବି ମୋ ମନରେ କୋଉଠି ଆସିଯାଇଛି ମୁଁ ସେଇ କରୁଛି ବୋଲିକି ସେଇ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ସେଇଠି ଗର୍ବର ଯଦି ଟିକେ ବି ମନ କୋଉଠି ଆସିଯାଉଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଅଜାଣତରେ ବି ବାସ୍ ବାସ୍, ସେଟା ବି ଗର୍ବରେ ଆସିବ। କେତେବେଳେ ସେ ଜିନିଷ ଆସିବ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହିଁ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ଗର୍ବ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆସିଲେ ବି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦଉଛେ ସେ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସହିତ ଲିଙ୍କ ନାହୁଁ ତାହେଲେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଫଲ୍ ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବୁ। କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଆମ ମନରେ ଆସିବ ଯେ ଏଇଟା ମୁଁ କରୁଛି, ମୋର ବହୁତ ନାଁ ହେଇଗଲାଣି, ଲୋକମାନେ ମତେ ବାହା ବାହା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ଆମ ମନରେ ଆମେ ବହୁତ ଫଲ୍ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତଳକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ମନରେ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତ ରାସ୍ତା ହେଲା ଗୋଟେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ପଳେଇବା। ମାନେ ମାୟା ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଆମର ମାନେ ସିଏ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ନା ପ୍ରଭୁ ସିଏ ମାନେ ମାନେ ଆମକୁ ତଳକୁ ନଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଟାଇପ ର ସେ ଆମେ ତା ପାଖରୁ ତ ଦୂରକୁ ଯାଇପାରିବନି ତାକୁ ନେଇକି ଆମକୁ ଚଳିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତ ସିଏ ହୁଁ ଆମକୁ ପିଓର ବନଉଛି ସେତେ ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ମାୟା ଆମ ପାଇଁ ହୁଁ ମାନେ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି ନହେଲେ ତ ଆମେ ନିଜର ପିଓରିଟି ଜାଣିପାରିବାନି ନା ପ୍ରଭୁ ହୁଁ। କେମିତି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାୟା ହେଲା ଦି ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା ମହାମାୟା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ୟୋଗ ମାୟା। ମହାମାୟା ହେଲା ଭୌତିକ ଜଗତରେ, ୟୋଗ ମାୟା ହେଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ। ତ ଆର୍ଲି ଷ୍ଟେଜରେ ମାୟା ଆମକୁ କେବଳ ପରୀକ୍ଷା କରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା କରେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୂରକୁ ନିଏନି, ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଆମକୁ ପିଓର ଆଡକୁ ନେଇଯାଏ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ସୁନାଟେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋସେସରେ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଅଳଙ୍କାରଟେ କରାଯାଏ, ସେମିତି ମାୟା ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ କରେ, ଆଡୁ ସାଡୁ କରେ, ହେଲା ମହାମାୟାଙ୍କର କାମ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉ, ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ମହାମାୟା ଆଉ କାମ କରେନି, ଯୋଗ ମାୟା ଆସିଯାଏ। ଯୋଗ ମାୟାର କାମ କଣ, ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ନେଇଯିବ। ତ ସେଇ ଲେଭେଲକୁ ଆମକୁ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଆମେ ମହାମାୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ହରେଇ ଦଉ, ସେତେବେଳେ ଯୋଗ ମାୟା ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ ଭଗବାନ ଆଡକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ମାୟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଶତ୍ରୁ ନୁହଁ, ମାୟା ଆମକୁ ପ୍ୟୁରିଫାଏ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତ ଆମେ କଣ ହଉ ଅଜ୍ଞାନତା ବଶତଃ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ପଡିଯାଉ, ଫଲ୍ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଉ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଚ୍ଛା, ବିପ୍ଲବ ପ୍ରଭୁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, प्रणाम प्रभु, हरे कृष्ण। दंडवत प्रभु। हाँ, प्रणाम। कुहନ୍ତୁ। प्रभु जी, जो ଆମର ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବଟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆଜ୍ଞା। ସେ ସ୍ୱଭାବଟା କଣ ମାନେ ପାରଧରୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରୁ ସ୍ୱଭାବଟା ଆସେ ନା ଏଇ ଜନ୍ମରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ସ୍ୱଭାବଟା ଯୋଉ ନେଇ ସ୍ୱଭାବଟା କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ ମଣିଷର? ବିଭିନ୍ନ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦେଖିଛୁ, ବୁଝିଲେ ତ। ଯେମିତି ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉ। ମୃତ୍ୟୁ ତ ଆମେ ଦେଖିନାହୁଁ, କାହିଁକି ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉ? କାହିଁକି ନା ଯଦି ବା ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖିନାହୁଁ, ବହୁତ ଜନ୍ମ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖିଛୁ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛି। ଆମ ଆତ୍ମା ଜାଣିଛି ଯେ ମୃତ୍ୟୁଟା କେତେ କଷ୍ଟକର। ମଣିଷ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, କୀଟ, ପତଙ୍ଗ ସବୁ ହିସାବରେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖିଛୁ, ଯୋଉଟା କି ଆମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆମେ ପୁରା ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉ। ନୁହେଁ ଯେ ଆମ ପରିବାର ବର୍ଗକୁ ଛାଡିକି ଯିଏ ମତେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ, ନା, ଏଇଟା ଦୁଃଖ ନୁହଁ, ଅତ୍ୟଧିକ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉ। ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ତ ହଜାର ହଜାର ଜନ୍ମର କଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖି ଦେଖି ସେ ଜିନିଷ ଆମ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହେଇଛି। ଠିକ ସେମିତି ଆଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆମ ନେଚର ବିହେଭିୟର, ସବୁ କିଛି ବହୁତ ଜନ୍ମର କର୍ମର ଫଳ। ଆମେ କୋଉ ହିସାବରେ କଣ କାମ କରିଛୁ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଅଛି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ବି ସେଇ ଜିନିଷ ଆସୁଛି କିଛି କିଛି। ପ୍ରଭୁଜୀ, ଯେମିତି ଆମର ବର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ନିଜ ସ୍ୱଭାବରୁ ମଣିଷ ସ୍ୱଭାବରୁ ନେଇ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ହୁଁ ତାମାନେ ମାନେ ସ୍ୱଭାବଟା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର ନେଇକି ସ୍ୱଭାବ ବନେ। ହଁ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯଦି ଆଗ ଜନ୍ମରେ ଆମର ଗୋଟେ ଆଶା ଥିବ, ସେଟା ଫୁଲଫିଲ ହେଇପାରୁନି, ବହୁତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେଇ ଜିନିଷ,
ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷ ଭାବୁଛି ତ ପୁଣି ଏ ଜନ୍ମରେ ମତେ ସେଇଟା ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଟାଇପର ରୂପ ନେଇକି ଜନ୍ମ ହବାକୁ ପଡିବ। ତ ମୋର ନେଚର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ରହିବ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବହୁତ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ, ଭାବିଲେ ବି ମାନେ ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ବର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ନା, ନିଜର ମଣିଷ ଯୋଉ ଗୁଣ ସେ ଅନୁସାରେ ବର୍ଣ୍ଣ। ହଁ, ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣଟା ତ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ମୟା ସୃଷ୍ଟ, ଗୁଣ କର୍ମ ବିଭାଗ ସବୁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କେତେଟା ସ୍ପେସିଫିକ ଗୁଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଗୁଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣ, ସେଇ ଗୁଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣ। ତ ସେଇ ଟାଇପର ଆମେ ଯୋଉ ଗୁଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲେ ଆମେ ନାମିତ ହବ। ଏଇଟା କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏଇଟା କଲେ ବୈଶ୍ୟ, ଏଇଟା ହଉଛି ଶୂଦ୍ର। ତାହେଲେ ସ୍ୱଭାବଟା ଜନ୍ମଗତ ପ୍ରଭୁଜୀ। ସ୍ୱଭାବଟା ଜନ୍ମଗତ ନୁହଁ, କର୍ମଗତ। ଆମେ କୋଉ କାମ କରିକି ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ତ ଆମେ କିଛିଟା ଭଲ କାମ କରିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଖରାପ କାମ କରିଥିବୁ, ମାନେ ମିକ୍ସଚର କାମ, କିଛି ଭଲ କାମ କରିଛୁ ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଯୋଉ ଭୌତିକ ମାୟା ଦେଖିକି ଆମେ ମାୟାରେ ପଡିଯାଇଛୁ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଲେ ବୁଝିପାରିବେ, କିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମେଡିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ କଣ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ମଦ ବିଡି ସିଗାରେଟ ଟାଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ବୈଷ୍ଣବ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଡେଫିନେଟଲି ସେମାନେ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠିକି ଆସିକି ସେମାନେ ମାୟା ଅଣ୍ଡରେ ପଡିଯାଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କର୍ମ ଖରାପ ହେଇଛି। କର୍ମ ଖରାପ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଶୂଦ୍ର ହେଇଯିବେ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୂଦ୍ରରେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତ ପ୍ରଭୁ, ଜଣେ ଆଉ ପରିବାରରେ କେବଳ ଜନ୍ମ, ଆଜ୍ଞା, ଶୂଦ୍ର ବି ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କଲା ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବି ହେଇପାରିବ। ହଁ ହଁ ଡେଫିନେଟଲି ଜଣେ ଶୂଦ୍ର ବଂଶରୁ ଜନ୍ମ ହେଇକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇପାରିବ। ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ମୁସଲିମ ପରିବାରରେ। ହରିଦାସ ଠାକୁର ମୁସଲିମ ପରିବାରରେ, ସେମାନେ ତ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, ବହୁତ ଉପରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆଜ୍ଞା ତ ପ୍ରଭୁ, ବହୁତ ଅଛି ସେମିତି, ବୁଝିଲେ ତ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁଜୀ। ଆଜ୍ଞା, ତ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଆମର କର୍ମ ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, କଣ ଆଚରଣ କରୁଛୁ, ସେଇଟା ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେ କୋଉ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ସେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। हरे कृष्ण प्रभु जी। ହଁ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ। प्रभु जी जड़े रघुनाथ प्रभु पचारछंदी ଆଜ୍ଞା, ସତରଜ ତମ ତିନି ଗୁଣ ମଣିଷ ଜନ୍ମରୁ ନା ମଣିଷ ତାର ନିଜ କର୍ମ କରି ପାଇଥାଏ? କଣ ସତ୍ୟ ରଜ ତମ ଗୁଣ ତିନି ଗୁଣ ମଣିଷ ଜନ୍ମରୁ, ହଁ ଜନ୍ମରୁ ବୋଲି ଜନ୍ମରୁ କିଛି ନା ଜିନିଷ, ସବୁ କିଛି ହଁ ଜିନିଷ ଆମ କର୍ମରୁ ଆସିଥାଏ। ଜନ୍ମ ତ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଜନ୍ମଟା ନେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ସେଟା ହେଲା ଆମର କର୍ମ, ଆମର ମେଣ୍ଟାଲିଟି। ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ କର୍ମ କରିବୁ। ତ ଆଜି ଯାହାବି କିଛି ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ସବୁ ହେଲା ଆମର କର୍ମ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ। ଶହ ଶହ ଜନ୍ମରୁ ଆମେ କିଛି କିଛି କର୍ମ କରିଛୁ, ସେ କର୍ମର ଫଳ ଆମେ ଏବେ ପାଉଛୁ। ଆଉ ଏବେ ଯୋଉ କର୍ମ କରିବୁ ସେ ଫଳ ପାଇବୁ। କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ମୋ ସହିତ ଯାହା ହେଇଛି ହବାର ଅଛି ହବ, ତ ମୁଁ କାହିଁକି କର୍ମ କରିବି। ନା, ଏବେ ଯୋଉଟା ହବାର ଅଛି ସେଇଟା ପୂର୍ବ ଶହ ଶହ ଜନ୍ମର କର୍ମର ଫଳ ମୁଁ ଏବେ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ କାହିଁକି ଭଲ କାମ କରିବି, କାହିଁକି ନା ନେକ୍ସଟ ଲାଇଫ ମୋର ଭଲ ଡେଷ୍ଟିନି ସେଟ ହବ। ନେକ୍ସଟ ଲାଇଫ ପାଇଁ ମୁଁ କାମ କରିବି। ଏଇ ଲାଇଫରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସେଟ୍ ହେଇଛି ଅଲରେଡି ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଅଲରେଡି ସେ କାମ ମୁଁ କରିସାରିଛି। ତ ତେଣୁ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ କର୍ମ ସହିତ ରିଲେଟେଡ, ଜନ୍ମ ସହିତ ରିଲେଟେଡ। ସେ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଆସେ କର୍ମରୁ। ମୁଁ ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ନା ମୁଁ କିଛି ଭଲ କାମ କରିଛି। ମୁଁ ଶୂଦ୍ର ଘରେ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ହେଇକି କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ନା ମୁଁ କିଛି ଖରାପ କାମ କରିଛି। ତ ସେ ବି କର୍ମରୁ ଆସିଛି ସବୁ। ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟେ କାମ ବହୁତ ଇଜିଲି କରିପାରୁଛି, ମୁଁ କହୁଛି ତାର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତେଣୁ ସେ ଭଲ ଫେସିଲିଟିସ ପାଉଛି। ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ, ମୁଁ ଖରାପ ପରିବାର ଜନ୍ମ, ଏ ଭାଗ୍ୟଟା ଆସିଛି କୋଉଠୁ, ନା ଏଇଟା ବି ଆମ କର୍ମରୁ ଆସିଛି। କୋଉ ଜନ୍ମରେ ଆମେ କିଛି ଖରାପ କାମ କରିଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଫେସିଲିଟିଜ ମିଳୁନାହିଁ। ଆମେ ଗରିବ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ଆମେ ଭିକାରୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ଆମ କର୍ମର ଫଳ। हरे कृष्ण प्रभु, रघुनाथ प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, नमस्कार प्रभु जी। हाँ प्रणाम प्रभु, कहतु। ଆପଣ ଯାହା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କଲେ ସେଇଟା ବି ମୋ ଡାଉଟ ଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ରଜ ତମରେ ସ୍ୱଭାବ ମୋର ଅଛି, ମୁଁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଯେତେ ଭଲ କର୍ମ କଲେ ମୁଁ ସେ ସ୍ୱଭାବ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ରଜ ଗୁଣକୁ ଆସିପାରିବି କି?
एग्जांपल पचाରୁଛି। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ୱଗୁଣ ଅଛି ନା କଣ କହିଲେ? एग्जांपल ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଯଦି କିଛି ଭଲ କାମ କଲି ମୁଁ ସେଇ ଆଉ ମୁଁ ଡେଭଲପ କରିପାରିବି କି ସତର ହଁ ଗୁଣରୁ ହଁ ରଜ ଗୁଣକୁ? ହଁ ଆମେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ କରିପାରିବୁ। ମୁଁ ତମ ଗୁଣୀ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ତମ ଗୁଣୀ ଲୋକଙ୍କର କଣ ନା ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ। ଯଦି ମୋର ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ମୁଁ ଆସିଲି ଯେ ମତେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଦେଲା, ମୁଁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଲି, ତାଙ୍କୁ ଭଲ କଲି, ତ କହିକି ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ କାମ କରୁଛି ଏଇଟା ବହୁତ ଖରାପ କାମ, ତେଣୁ ମତେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ମୁଁ ଧୀରେ 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 ତମର ସତ୍ୱଗୁଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ତ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ସତ୍ୱଗୁଣୀ ମଣିଷ ହେଇଯିବି, ଆଉ ତାର ଫଳ ମତେ ମିଳିବ ଡେଫିନେଟଲି। ଏଇ ଜନ୍ମରେ ନହେଲେ ବି ଆର ଜନ୍ମରେ ମିଳିବ। ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଯାହାବି କିଛି ଜିନିଷ କରୁଛୁ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଚେଷ୍ଟା କହିଛନ୍ତି ନା, କରିକି ମଣିଷ ତମ ଗୁଣରୁ ସତ୍ୟ ଗୁଣକୁ ଆସିପାରିବ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ହଁ ବି ହଁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଡେଫିନେଟଲି ଆଜ୍ଞା। ତ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଚେଷ୍ଟାରୁ ହୁଏ। ଆଉ ସତ୍ୱ ଗୁଣରୁ ତମ ଗୁଣକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ମାୟାରେ ଭାସିଗଲେ ସେଟା ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମ ଉଲ୍ଟା ଗୁଣରୁ ସତ୍ୱ ପଚାରିଲି, ଗୁଣକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଉଲ୍ଟା ପଡିବ। question ପଚାରିଲି। ତମ ଗୁଣରୁ ସତ ଗୁଣ ଆସିବାକୁ ପଚାରିଲି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୋର ଉଲ୍ଟା ହେଇଗଲା। ହଁ ହୁଁ ଠିକ ଠିକ, ତମ ଆଜ୍ଞା ଗୁଣରୁ ସତ୍ୱ ଗୁଣ ଆସିବା ତମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଚେଷ୍ଟା କରିକି ସବୁ ଜିନିଷ କରିବାକୁ। ଆଜ୍ଞା ତା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା ଜ୍ଞାନ। ପ୍ରଥମେ ଆମର ସେ ଜ୍ଞାନ ହବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଖରାପ କାମ କରୁଛି। ମାନେ ଚାରି ଆଜ୍ଞା ଟାଇପ ର ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଟାଇପ ର ମଣିଷ ଖରାପ କାମ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତିନି ମୁଁ ଖରାପ କାମ କରୁଛି, ତ ଅଜାଣତରେ ସେ ଖରାପ କାମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁଠୁ ଲଏଷ୍ଟ। ତାପରେ କିଛି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖରାପ କାମ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲାଣି ଯେ ଏଇଟା ଖରାପ କାମ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ବି ଭଲ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଏତେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିରେ ଜଡିତ। ତ ସେମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ହାୟର ଲେଭେଲ, ଯଦି ଓ ସେମାନେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇପ ର ମଣିଷ, ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଭଲ କାମ କରିବାକୁ, ଆଉ କିଛି କିଛି ଭଲ କାମ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେ ହାୟର। ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇପ ର ମଣିଷ, ସେମାନେ ଅଜାଣତରେ ବି ଖରାପ କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଲରେଡି ସେମାନେ ପ୍ୟୁରିଫାଏ ହେଇଗଲେଣି। ସେମିତି ଆମକୁ ଧୀରେ ଆଜ୍ଞା ଧୀରେ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣାମ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଭୁ। ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। हरे 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 कृष्ण प्रभु दंडवत हाँ प्रणाम प्रभु, କୁହନ୍ତୁ। प्रभु जो विषय लिखा परम तप अर्जुन तार अर्थ ଆ- ଟିକେ କହିବେ। ଆଉଥରେ କୁହନ୍ତୁ, ଶୁଭିଲାନି। परम तप अर्जुन ମାନେ ସେ ପୂର୍ବ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଥିଲେ ଭଗବାନ, ମାନେ ସେ ହୁଁ। ପର୍ପଟ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ତ ସେ ଅର୍ଥ କହିଲେ ପରମ ତପର ଅର୍ଥ। ସେ ୱାର୍ଡ ର ମିନିଂ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ପରନ୍ତପ ମାନେ ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ତା ମିନିଂ ଟା ପଢନ୍ତୁ ସେଥିରେ। ପରନ୍ତପ ଅର୍ଥ ହେଲା ସେ ଯୋଉ ପର୍ପଟ ନୁହଁ, ଭାବାର୍ଥ ପଢନ୍ତୁ ତ ଟିକେ, ସେ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକର। ହରେ କୃଷ୍ଣ ରୁ ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। ହରେ ହଁ ହଁ, ସେ ଭାବାର୍ଥ ଟା ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ, ସେ ଲାଇନ ଟା। ସବୁ ବହି ତ ଏବେ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ, ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତାହେଲେ ଦେଖିକି କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ତାର ମିନିଂ ଅଛି ପରନ୍ତପର, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମିନିଂ କଣ ସେଟା ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡିବ। କାହିଁକିନା ଆମେ ସବୁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ ଏତେ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଆମ ମାନଙ୍କର, ବୁଝିଲେ ତ, ସେଥିପାଇଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ୱାର୍ଡ ଜାଣିବା ଟିକେ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ହରେ ବିପ୍ଲବ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। हरे कृष्ण प्रभु जी। ହଁ प्रभु जी ହରେ अ, ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁରେ ସେ କର୍ମ ସହିତ ଆଉ କଣ ନେଇଯାଏ, ମାନେ ଆଉ କିଛି ନେଇଯାଏ ନା ଜୀବାତ୍ମା? ଗୋଟେ ଶରୀରରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀରକୁ ଆମର କର୍ମ ହିଁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ ହୁଏ। କର୍ମ ସହିତ ଆଉ ହଁ କଣ ପ୍ରଭୁ। ଯାଏ? ଅଧିକ ସେ ଆଉ ଯାହାବି ମନ କିଛି ଯାଏ ବୁଦ୍ଧି ସେ ପ୍ରଭୁ, କର୍ମର ଡେରିଭେଟିଭ। ମନ ଆଉ ବୁଝି ଥାଏ କି ପ୍ରଭୁ?
ନା ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ଏସବୁ ହେଲା ଭୌତିକ ଜିନିଷ। ଏମାନେ ଆମ କର୍ମକୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଶରୀରରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀରକୁ, ତାପରେ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆମ କର୍ମ ଆଉ କର୍ମ ରିଲେଟେଡ୍ ଜିନିଷର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମେ ଯଦି କିଛି କର୍ମ କରିଛୁ ଆମ ଭାଗ୍ୟଟା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଭାଗ୍ୟ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସେ ବି କର୍ମରୁ ହିଁ ଆସିଛି, ସେ ଭାଗ୍ୟକୁ ସେମାନେ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତି। ତ ନେକ୍ସଟ ଲାଇଫରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଜା ଘରେ ଜନ୍ମ ହେବି, ତ ସେଟା ଆମର ଭାଗ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଅଟୋମେଟିକ ଜନ୍ମ ହେବି। ତ ସେଇଟା ଆମ କର୍ମ ପାଇଁ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସେ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଶରୀରକୁ, ତ ମୁଁ ରାଜା ହେଇ ଜନ୍ମ ହେବି। କୋଉଠି ପଢିଥିଲି ଦିବାକର ମନ ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ଯାଏ ବୋଲି ପଢିଥିଲି। ମନ ବୁଦ୍ଧି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ନା ଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଅଷ୍ଟଧା। ମୋ ଯୋଉ 8ଟା ଜିନିଷ ଏଇ ଯୋଉ ଭୌତିକ ଶରୀରରେ ଅଛି, ଏ 8ଟା ଜିନିଷ ହେଲା ଭୌତିକ। ଭୌତିକ ମାନେ ଯୋଉ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର। ତ ଭୌତିକ ଜିନିଷ କୌଣସି ଯାଏ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିନିଷ ଯାଏ। ଆମର ଯୋଉ ଆତ୍ମା ହିଁ କେବଳ ଶରୀର ଚେଞ୍ଜ କରେ, ବାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତ ଯୋଉ ମନ କଥା କୁହାହଉଛି, ଆମ ଆତ୍ମାର ଇନବିଲ୍ଟ ଗୋଟେ ମନ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଇନବିଲ୍ଟ ଜିନିଷ ଅଛି। ସେ ଆତ୍ମାର ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଆତ୍ମାର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆସିବାକୁ, ଆତ୍ମାର ଇଚ୍ଛା କୋଉଠୁ ଆସିବ? ମନ ତ ଭୌତିକ, ଯୋଉ ମନ ବୁଦ୍ଧି କୁହାହଉଛି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର। ଆତ୍ମାର ଇଚ୍ଛା କୋଉଠି ଆସିବ ନା ଆତ୍ମାର ଇନବିଲ୍ଟ ମନ ଅଛି, ତ ସେଇ ମନରେ ସେ ସବୁ କିଛି କରିପାରେ। ଆତ୍ମାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ତାଙ୍କର କିଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ କିଛି କରିପାରନ୍ତି। ଭଗବାନ ଯେମିତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିନା କିନ୍ତୁ ସବୁ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆତ୍ମାର ନିଜର ଗୋଟେ ଇନବିଲ୍ଟ ଜିନିଷ ଅଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ଇଚ୍ଛା ହବ ତାଙ୍କୁ ଏଇଆ କରିବି ସେଇଆ କରିବି, ସେଇ ମନ ବଳରେ ସେ ବେଳେ ବେଳେ ହୁଏ ତା ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଭୌତିକ ମନ ଯୋଉଟା ସେଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। हरे कृष्णा। तो और किसी क्वेश्चन नहीं, तो समय है प्रभु जी, विष्णु प्रभु जी। अच्छा विष्णु हरे प्रभु, हरे हरे कृष्णा प्रभु। कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रणाम प्रभु, कहतु। ଏ ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରଭୁ जी ଏଇନା ଯୋଉ ପଚାରିଲେ ପରନ୍ତପର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯୋଉ ଶତ୍ରୁ ବିଜେତା ପ୍ରଭୁ जी। ଆମର ଶତ୍ରୁ ଯୋଉ ଏଇଟା ବିଜେତା। ହଁ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଏଗୁଡା ସବୁ ଏଡଜେକ୍ଟିଭ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି। ଧାନର ବିଜେତା, ଶତ୍ରୁର ବିଜେତା, ଏମିତି ଏଗୁଡା ସବୁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ୱାର୍ଡ। ତ ଆମେ ଟିକେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଭଲ କି ପଢିଲେ, ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବୁ। ତ ସେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆଇଡିଆ ଟିକେ ଆମର କମ୍, କାହିଁକିନା ଆମେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ ଏତେ ବଡ ପଣ୍ଡିତ ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଠିକ ପ୍ରଭୁ ଅଛି। जी ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଏଟା ଆମର ଶ୍ଲୋକ ଗୋଟେ ଥିଲା। ହଁ ହଁ ହଁ, ପରନ୍ତପ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକଟେ ଅଛି। ସମୁତ୍ଥେନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱେ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱେଷ ସମୁତ୍ଥେନ ହୁଁ ହୁଁ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱେ ଭାରତ, ଆଉ ତାପରେ କଣ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଟା ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଆନ୍ତି ପରନ୍ତପ ନା କଣ, ସେଇ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକଟା ସେଇଥିରେ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଠିକ। ଏଇଟା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ଦିଆହେଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ଆଜି ତ ସମୟ ବି ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆମେ ଏଠି ସମାପ୍ତ କରିବୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନମ୍ୟୁଟ କରୁଛି, ପୁଣିଥରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ସମାପ୍ତ କରିବୁ। हरे कृष्णा श्री कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 हरे, हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे हरे हरे, हरे 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 कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे हरे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अंतुकटी वैष्णव वृंद की जय, जय शिला प्रभुपाद की जय। हरे जय कृष्ण समस्तଙ୍କୁ। हरे जय कृष्ण हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु नमस्कार जी, प्रभु प्रणाम जी। समस्त। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। छाड़ी